morning to all. Right. Good morning to all students. Good morning, sir. Very good Thank morning. you very much. See you again. Oh, great, madam. Great. Vanita, madam. Evarandi? Who are you? May I know? Vanita, madam, sir. Yes, Vanita. Vanita, madam. Please, okay, right. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. So, yeah, it's again I got an opportunity to take few more classes. Sir, good morning, sir. I found myself time to to give some more classes. So definitely I think కొన్ని క్లాసులు తీసుకుంటాను. But alternate days. Definitely 2 hours class, like a 2-hour class, alternate days. Right. So yeah. So it seems like a 40 members. So how are you guys preparing? Ela prepare our students? So, but the question is now, like from now onwards, I can definitely give the time you to ask me doubts. Last 10 minutes, definitely 10 to 15 minutes we'll spend time for the discussion. Okay. So, ఎవరైతే మాట్లాడాలనుకున్నారో you can unmute వచ్చేసి మాట్లాడండి. Even మధ్యలో కూడా you can ask me to stop. Doesn't, for me it's okay. Okay. It should be like interactive, right? So I'll definitely give the enough time to you to ask questions. I think we definitely need 3 more days for to complete our syllabus. In 3 days we'll complete the first year syllabus. We're gonna do the mechanical properties of fluids. Ante fluids gurinchi నేర్చుకుందాం ఈ రోజు. Very good, Nana. Very good. Good morning to everybody. I'm so sorry. Definitely, I didn't take classes, last few classes, because I was so busy. I couldn't even give the time. So luckily, try చేశాను. మీ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ కోసం మీకోసం అనుకొని I just myself అనిపించింది. అట్లీస్ట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి ఒక 3-4 days క్లాసులు మళ్ళీ మోటివేషన్ అట్లీస్ట్ మిగతా సమ్మరీ మొత్తం మిగతా చాప్టర్స్ లో ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా చదవాలని చెప్తూ అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఒక మేబీ 1 more week I can, like 6-7 classes I can say. Yeah. So yeah, it seems very exciting to start again back. Let me start. Do you have any doubts to speak with me? Any comment? Anything that you want to talk to me? Only one by one, like 2 minutes, because it seems like a 50-60 members. So we'll wait a few more minutes, like 2-3 minutes. So yeah, Ashwin sir, you can post the message to join the students. Like you go immediately. We don't want to waste our time, valuable time. We have to instruct the student to join immediately at sharp 8:30, right? Okay, sir. I'll just write a message. Yeah, you can message. Yeah, you can post the message in all groups. 63 student. If anyone want to talk, just send me message. I'll ask. I'll mute you. I'll ask Ashwin sir to unmute you. Classes first nunchi cheppandi sir. I am Rajita Armoor Nizamabad. Okay. ఏంది మొత్తం క్లాస్ మొత్తం నన్ను చెప్పమంటురా? ఐడి మీతో యా మీరు రైట్. So any specific doubt, beta? Any doubt that you faced last few days
ఐ మీన్ చదువుతున్నట్టు అనుకుంటాను. ఏమైనా స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ అనిపిస్తున్నాయా? ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది? హౌ యువర్ గైస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్? Okay. Yeah, we'll discuss. I think last I can see 73 members because it's a new lesson. I don't want to members to join late. Introduction part plays very important role. That is the reason I'm giving few time. Konta time istunna anduke. Introduction miss avute. Yeah, Aishwarya, very good morning. Vanita, very good morning. Rajita, yeah, Shirisha, Radhika. Yes, still I remember your names. Don't worry. I just missed a few classes, but yeah. Right, Jansi, good morning. 74 members. Still, it's I can see only 74 members. What is going on in the groups? Yes. Physics class started, join immediately. Okay, very good, sir. Right. Yeah, joining. Yeah, let us spend on more time on. Okay, give me 1 second. Madam, good morning, madam. నేను కాల్ చేయను, ఇప్పుడే క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది మేడం. నో ఇట్స్ ఓకే, కేజీవీపీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఐల్ గివ్ ఏ కాల్ మేడం. రైట్ థ్యాంక్ యూ. రైట్. Okay, so it seems 81 members. So what I would do, I would okay, what happened this guy? This is not what I was expecting. Okay, it's really exciting for me to start again. It's let me, yes. Okay, so you can see there what is going on. Right. So ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు, so today we are going to start the mechanical properties of fluid. Fluid అనగానే it's really exciting to speak about ప్రవాహాలు అంటే it's ద్రవాలు. Basically we are going to talk today ద్రవాల గురించి కానీ, not only ద్రవాలు but you can also speak about the flow, like విమానం పోతుంది, దాని మీద ఎలాంటి బలాలు పనిచేస్తాయి అంటే ఫ్లో అంటే ప్రవాహము. ఇట్ కుడ్ బి లైక్ లిక్విడ్ కావచ్చు, ఎయిర్ కావచ్చు. ప్రవాహం గురించి నేర్చుకుంటాం. మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రవాహం. మెకానికల్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఇక్కడ? ఘన పదార్థాలకు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దాన్ని బెండ్ చేయొచ్చు, ట్విస్ట్ చేయొచ్చు. సో we can extend it, we can expand it, we can contract it, so many things we can have it. But whereas ద్రవాలకు సంబంధించిన దానికి how do you defend, like ఎలా డిపెండ్ చేస్తావు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే? మెకానికల్ అంటే యాంత్రిక బిడ్డ. యాంత్రిక మీనింగ్ ఏంటి? ఫిజికల్ గా దాన్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే యాంత్రికంగా దాన్ని ఆకారం కానీ షేప్లో కానీ మార్పు రావాలి. మనం చేయొచ్చు కదా, ద్రవ పదార్థాలకు కూడా మనకు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సపోజ్ నేను ఒక లిక్విడ్ తీసుకొని లిక్విడ్ ని ఇట్లా రబ్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇట్ జస్ట్ షియర్డ్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది. పార్షియంగా అది ఫ్లో మార్పు వస్తుంది. ఒక కాలువలో వాటర్ పోతుంది అనుకోండి, నేను దాన్ని చేయి పెట్టేసా, ఏమవుతుంది? డెఫినెట్ గా దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్, రైట్? సుడిగాలి వచ్చింది, సంథింగ్ లైక్ ద ఫ్లో షుడ్ బి డిఫరెంట్. అలాగే వాటర్ బాగా రెయిన్ తో మనకు
ఈ మీరు బాగా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలువలు చెరువులు తెగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కనిపించే ఫ్లో మీకు ఇక్కడ నేను డైనమిక్ లిఫ్ట్ పెట్టాను, గతిక ఉత్తాపనకు సంబంధించిన లిఫ్ట్ వీడియో పెట్టాను ఇక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో. బట్ అది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో అనేది చూపించడానికి ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక రివర్ నుంచి వాటర్ ఏమో నార్మల్ గా పోతుంది, చెరువు తెగితే ఎట్లా అవుతుంది, బాగా టర్బులెంట్ గా పోతుంది, సంక్షోభ ప్రవాహం వస్తుంది. అంటే ప్రవాహాల యొక్క ధర్మాలు మనం ఈ చాప్టర్లో ఏంటంటే, ఆ ప్రవాహం ఎటువంటి రకమైన ప్రవాహము, ఆ ప్రవాహం మీద ఎటువంటి బలాల ప్రభావం ఉంటుంది, ఆ ప్రవాహంలో ఎటువంటి లేయర్స్ ఉంటాయి, అంటే పొరలలో ఉంటాయా, ఆ ప్రవాహము మధ్యలో దాని వేగం ఎలా ఉంటుంది, ఆ ప్రవాహం చివరల వేగం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ ప్రవాహం పైన ఉన్నటువంటి వేరు ధర్మాలు ఏంటి, ఆ ద్రవాల పోయేటటువంటి ఎటువంటి, ఇప్పుడు తలతన్యత అంటే ఏంటి, స్నిగ్ధత అంటే ఏంటి, కేశనాలికత అంటే ఏంటి, సంచంజన బలాలు అంటే ఏంటి, అసంజన బలాలు అంటే ఏంటి, ప్రతిబలం అని మనము పీడనం అని, మనం ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాలకు వచ్చేటప్పుడు పీడనం అనే భౌతిక రాశి గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. అసలు పీడనం ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే, ఒక బలం ప్రయోగిస్తున్నాం అంటే మనం ఆ యొక్క ద్రవంలో ఉన్నటువంటి, ఇప్పుడు నేను ఒక రాయిని విసిరేసాను, ఒక కాలువ నదిలో ఉన్నటువంటి ప్రవాహంలో ఒక రాయిని విసిరేస్తే అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ప్రవాహంలో వేగంలో మార్పు వస్తుంది, దిశలో మార్పు వస్తుంది, ఇలా బాలేస్తే ఇలా వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. సో అటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మరి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే, డెఫినెట్ గా నేర్చుకోవాలి బెట. ఇప్పుడు మనకు చాలా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు సంక్షోభ ప్రవాహంలో మనం ఇన్ కేస్ మనం దూకామంటే, అందుకే సముద్రాలలోనికి ఏమంటారు, వెన్ యూ హ్యావ్ ద హెవీ రెయిన్స్, ద గవర్నమెంట్ షుడ్ బేసికలీ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద పీపుల్ నాట్ టు గో ఇన్సైడ్ ద సీ గాని సీలోకి వెళ్ళవద్దని చెప్తుంది. అలాగే మనకి ఏంటంటే, అంటే మనకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మనము సముద్రాల్లో కానీ నదుల్లో కానీ వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది ఒకటి నేర్చుకోవాలి. అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనకు నూనె ఉంటుంది, కొబ్బరి నూనె ఉంటుంది, మంచి నూనె ఉంటుంది, కిరోసిన్ ఉంటుంది, పెట్రోల్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రవాహాలు ఏంటివి అసలు? నేను కొబ్బరి నూనె ఒక సర్ఫేస్ పైన ఒక ఉపరితలం మీద పోస్తే ఒక రకంగా చెల్లిస్తుంది, మంచి నూనె పోస్తే ఒక రకంగా పోతుంది, కిరోసిన్ పోస్తే ఒక రకంగా పోతుంది. బట్ వాటిలో ఏమైతుంది సార్ అసలు? ఈ చలనాలకు మధ్య ఏముంది అసలు అంటే, ఆ పొరలు ఉంటాయి బెట, ఆ ప్రవాహంలో ఉన్నటువంటి పొరలు బేసికల్ గా మనకు ఏమవుతుందంటే, ఆ పొరల్లో ఉన్నటువంటి బలాలు పనిచేస్తాయి. ఆ పొరల్లో ఉన్నటువంటి బలాన్ని వ్యతిరేకించే ధర్మం మనం ఏంటి, అవన్నీ కూడా నేర్చుకోబోతున్నాము వెరీ కేర్ఫుల్ గా. సో ఈ చాప్టర్ కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. యాజ్ వి డిడ్ ప్రీవియస్ చాప్టర్ మనకు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సో ముందుగా మనకు వెరీ గుడ్ 900 మెంబర్స్కి వచ్చారు, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ముందుగా మనకు వచ్చే వరకు ఏంటంటే, ద ప్రెషర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్? ప్రెషర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. పీడనం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ పారామీటర్. అంటే ప్రెషర్ అంటారు నన్ను. అంటే ఏంటి మరి? ఇప్పుడు వాయువుల మీద పీడనం పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక సిలిండర్లో పెట్టి మనం ఓపెన్ చేసామంటే అది ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇల్లు మీద. అదే విధంగా దేవుని దగ్గర అగరబత్తి ముట్టించినామంటే అది స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అక్కడ వాయువు అనేది కాబట్టి వ్యాపనం చెందుతుంది అంటాం. వేరే ఘన పదార్థాలకు వచ్చే వరకు అవి మనం బలం ప్రయోగిస్తేనే వాటి ఆకారాలు మారుతూ ఉంటాయి. ద్రవ పదార్థాలకు వచ్చే వరకు కూడా బలం ప్రయోగిస్తే దాని ఆకారాలు, వాటి యొక్క ప్రవాహం షేప్ మారుతుంది, ఇలా ఉన్నది ఇలా అవుతుంది, రైట్? సో దానికి ఏం కావాలా? బలం, పీడనం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. పీడనం అంటే ఏంది? కైండ్ ఆఫ్ బలం, రైట్? సో ఏకాంక వైశాల్యం మీద పనిచేసే బలాన్నే మనం ఏమంటాము? ప్రెషర్ అంటాం, రైట్? సో ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా is called pressure. సో ప్రెషర్ అనేది డెఫినెట్ గా మనకు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మీకు P is equal to F by A. అంటే ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ నో దట్ ఫోర్స్. అంటే ఇది బెలూన్ బెలూన్ కాకుండా ప్రవాహం ఉంది. ఒక బెలూన్ లో వాటర్ తీసుకోండి, పట్టుకోండి, దాని మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బలం అంటే ఆ సర్ఫేస్ కు లంబంగా మనం పనిచేసినప్పుడు బలము, దాని వైశాల్యంలో మార్పు కూడా వస్తుంది మొత్తం. సో ఏకాంక వైశాల్యం మీద పనిచేసే ఆ బలాన్నే మనము పీడనంగా చెప్పుకున్నాము. దానికి ప్రమాణాలు కూడా ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. పీడన బలానికి ఏమో మనకు న్యూటను,
వైశాల్యానికి మీటర్ స్క్వేర్. సో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ దాని మితి ఫార్ములాస్ కూడా తెలవాలి, ఎందుకంటే దీని మనకు మితి ఫార్ములా మనకు తెలుసుగా బేట. ml(t-2) బలానికి ఏంటి ml(t-2) అవుతుంది, రైట్. బై ఏంటి మరి ml(t-2) బై వైశాల్యం ఉంది. వైశాల్యం అంటే ఏంది L స్క్వేర్. వైశాల్యం అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు లేనా కూడా L స్క్వేర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఒక L క్యాన్సిల్ అయితే ఇది పైకి వెళ్తే ml-1 t-2 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మితి ఫార్ములా కూడా మనకు ప్రతి చాప్టర్ లో మనం దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవాలా, ఓహో ఇలా చేయాలా అని. అలాగే దానికి యూనిట్స్ మనకు డెఫినెట్ గా 2 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు బేట. ఒకటి పాస్కల్ బేట. జనరల్ గా పాస్కల్ పీడనం అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ పాస్కల్. కాబట్టి అతని పేరు మీద ఒక యూనిట్. న్యూటన్ ఎట్లయితే బలానికి పెట్టుకున్నామో పాస్కల్ అనేది పీడనానికి పెట్టుకున్నాం. సో ప్రెషర్ యూనిట్స్ ఈజ్ అనదర్ యూనిట్ ఈజ్ పాస్కల్. ఇంకొక యూనిట్ ఏమవుతుంది న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఇది న్యూటన్ కింద మీటర్ స్క్వేర్, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఓవర్. అలాగే మనకు ఇంకొకటి ఏంటంటే డెన్సిటీ బెట. డెన్సిటీ ఏంటి? డెన్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే సాంద్రత. ఇక్కడ సాంద్రత కూడా ఇంపార్టెంట్ బెట. ఎందుకు సార్ సాంద్రత గురించి మాట్లాడుతున్నాం? నీటి సాంద్రత వేరు, నూనె సాంద్రత వేరు, కిరోసిన్ సాంద్రత వేరు. అంటే ఒక్కొక్క లిక్విడ్కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది బెట. ఇప్పుడు వాటర్కి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 4 degrees దగ్గర వాటర్కి 1000 kg/మీటర్ ఇది తీసుకున్నాం. వాటర్ సాంద్రత ఇది, ఓకే. వాటర్ సాంద్రత తెలుసు. అలాగే మనకు డెఫినెట్గా ఒక్కొక్క ప్రవాహానికి ఒక్కొక్కటి సాంద్రత ఉంటుంది. సాంద్రత నిర్వచనం ఎలా చెప్తామంటే ఏకాంక ఘన పరిమాణంలో గల ద్రవ్యరాశినే సాంద్రత అంట. దీన్ని రోతో చూపిస్తాం. మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, మాస్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ ఏ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో m బై వాల్యూమ్ ని మనము డెన్సిటీగా నిర్వచిస్తాము. అయితే దీనికి ప్రమాణాలు చూసినట్టయితే మాస్ కేమో కిలోగ్రామ్, వాల్యూమ్ కేమో మీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాల్యూమ్ అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు, అంటే m ఇంటూ L ఇంటూ L ఇంటూ 3 కూడా పొడవైన లెంత్ లోనే ఎల్ అవుతుంది, వెడల్పైన ఎల్ అవుతుంది, ఎత్తు అయినా ఎల్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ మనకు ప్రమాణ మితి ఫార్ములా రాసేటప్పుడు పొడవైన ఎత్తైన లోతైన అన్నిటికీ కూడా మీటర్లోనే కొలుస్తాం, ఎల్ అని చెప్తున్నాం. కాలాన్ని మాత్రం టీ, ద్రవ్యరాశిని MLT-లలో చెప్తాం. సో ఆ విధంగా మితి ఫార్ములాకి వచ్చే వరకు ఇక్కడ m అవుతుంది, కింద L³ కాబట్టి పైకి వెళ్ళే వరకే -L³ అవుతుంది, ml-3 అవుతుంది. సో ఇక్కడ టీ లేదు. సో కాలం లేని మితి ఫార్ములా, కాలం యొక్క మితి 0 ఉన్న భౌతిక రాశి పేరు చెప్పండి అంటే మనకు ఎమ్మడే స్టక్ అవ్వదు. సో ఇది ఒక భౌతిక రాశి. కాలం అసలు టీ లేనటువంటి మితి ఫార్ములా, టీ లేనటువంటి మితి ఫార్ములా ఉన్న భౌతిక రాశి చెప్పమంటే సాంద్రత కూడా ఒకటి. పీడనాన్ని మనము బారోమీటర్తో కొలుస్తాము, అదేవిధంగా మోనోమీటర్తో కొలుస్తాము. దాంట్లో మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ ఉంటాయి, మెర్క్యూరీతో ఫిల్ చేసి ఆ మెర్క్యూరీ యొక్క ఎత్తుని బట్టి మనము ఏం చేస్తాము కొలుస్తాము, ఓకే. అది దాని గురించి మాట్లాడదాం. నీటి యొక్క సాంద్రత 4 degrees దగ్గర ఇంతగా చెప్పుకున్నాం, 1000 kg/మీటర్ క్యూబ్, ఓకే. సో అయితే ప్రెషర్కి మన కొత్త యూనిట్ ఒకటి ఉంది బెట్ట, టర్ అనేది ఒకటి ఉంది. సార్ టర్ అనేది వినలేదు సార్, ఎప్పుడు వినలేదు. టర్ బర్ అనేది 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. పీడనానికి పాస్కల్ ఒకటి, న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఒకటి, బార్ ఒకటి, టర్ ఒకటి. ఇవన్నీ కూడా పీడనానికి ఉన్నటువంటి యూనిట్స్. ఒక్క టర్ వాల్యూ 133 పాస్కల్స్ బెట్ట. ఒక్క టర్ అంటే 1 TOR ఎంత 133 పాస్కల్స్. 1 బర్ ఎంత అవుతుంది అంటే 10⁵ పాస్కల్స్. ఈ విధంగా టర్ బర్ నుంచి పాస్కల్ లోనికి కన్వర్ట్ చేయాలి. సార్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఈ యూనిట్? మేము ఎప్పుడు వినలేదు సార్ అంటే ఈ యూనిట్లు ఎక్కడంటే రీసెర్చ్ లో వాడతాం బెట్ట. ఎందుకు వాడతామంటే మనము ఏదైనా మెటీరియల్, ఏదైనా బంగారం కానీ, నానో పార్టికల్స్ కానీ, నానో ట్యూబ్లు కానీ, గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ కానీ, సిల్వర్ నానో పార్టికల్స్ కానీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ పార్టికల్స్, సిల్వర్ నానో పార్టికల్స్ కానీ, వీటిని మనము క్యారెక్టరైజేషన్ చేసేటప్పుడు, వాటి గురించి చదువుతున్నప్పుడు
మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమేజ్ తీసుకుంటాం, సర్ఫేస్ అనాలిసిస్ అంటారు. ఉపరితలం ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ పార్టికల్ గోల్డ్ నానో పార్టికల్స్ కానీ గోల్డ్ నానో పార్టికల్ మనం తయారు చేయొచ్చు. ఎస్, అయితే ఆ నానో ట్యూబ్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి గురించి ఏం చేస్తామంటే మనము ఇవి స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనే మైక్రోస్కోప్ ఉంటుంది. టనలింగ్ మైక్రోస్కోప్ ఒకటి, స్కానింగ్ మైక్రోస్కోప్, TEM, SEM. వీటితో ఏం చేస్తామంటే ముందుగా దాంట్లో ప్రెషర్ని మొత్తం తీసేస్తాం మనము ఏదైనా స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ప్రెషర్ ఉండకూడదు, లో ప్రెషర్ దగ్గర స్టడీ చేస్తాం. అందుకే మనము క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏందని కూడా నేర్చుకున్నాం కదా, లో ప్రెషర్ హై పొటెన్షియల్ దగ్గర నేర్చుకున్నాం. కరెక్ట్, అక్కడే వస్తాయి యాక్చువల్. అంటే పీడనాన్ని చాలా తక్కువ తీసుకోబోతుంది, జీరో ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ తీసుకెళ్ళి 10⁻⁵ -3 తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే వాక్యూమ్ అయిపోతుంది. అక్కడ జీరో ప్రెషర్. అక్కడ మనకు ఆటం ఎట్లా రాయి, పరమాణువులు ఎట్లా ఉంటాయి ఒక పదార్థంలో అనేది స్ట్రక్చర్ తెలుస్తుందట. సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే వెన్ యూ గో ఫర్ డీప్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్, మీరు లైఫ్లో నిజంగా ఎంత బాగుంటుందంటే ఇదే నా సైంటిస్ట్ అంటే, ఒక లైఫ్ అంటే ఇదే ఇంకా చాలు మనకు అని ఆ ఫీల్ వస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో కమింగ్ టు ది ఓకే, రైట్. సో ముందు నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తే, ముందు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాస్కల్ నియమం అనేది కూడా మీకు తెలియాలి బేట. పాస్కల్ నియమం ఏంటి అసలు పాస్కల్ ఏం చేసిండు అసలు మనకు? ఇక్కడ చూస్తుంటే మీరు వీడియో కూడా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ 2 వీడియోస్ పెట్టాను పాస్కల్ నియమంకి. సో వాట్ ఆర్ దీస్ యాక్చువల్లీ? పాస్కల్ అనేది ఒక మనం పాస్కల్ అనే శాస్త్రవేత్త మోస్ట్లీ ఈ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ద గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్. వాటి పీడనాలు ఎలా మారుతాయి అనే దాని గురించి బాగా స్టడీ చేశాను. అయితే ఇక్కడ మనకు ఏదైనా సిస్టమ్ వ్యవస్థని సమతా స్థితిలో పెట్టినప్పుడు, ఏదైనా సిస్టమ్ని మనము ఇక్కడ సమతా స్థితిలో ఉంచినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రవాహంలో ఎటువంటి అలజడి ఉండదు. అటువంటి సమయంలో ఆ సిస్టంలో ఉన్న మొత్తం పీడనం ప్రతి బిందువు దగ్గర సమానంగా ఉంటుందని చెప్పిందే పాస్కల్. సమతా స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి ప్రవాహంలోనైనా ఏముంటుంది, మనకు పీడనం సమానంగా ఉంటుందనేదే పాస్కల్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒకవేళ బలం అప్లై చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందని చూసినట్టయితే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్మాల్ ఫోర్స్ వెన్ యూ అప్లై దిస్ సైడ్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ అప్వర్డ్, అంటే ఇక్కడంగా మనము అప్లై చేస్తే బలాన్ని అది ఇక్కడంగా దాని ప్రభావం ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఫ్లూయిడ్, ఇదేమో ఘన పదార్థాలు, లెఫ్ట్ సైడ్ పాస్కల్ ఏమేమో రిలేటెడ్ టు ది, ఇక్కడ మనం ఘన పదార్థాలు చూసినట్టయితే ద్రవ పదార్థాలకు వస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బలం ప్రయోగిస్తూ ఉంటే మనకు రైట్ సైడ్ ఫ్లో పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. రైట్, అంటే మొత్తం మీద ఏంటంటే ఇది బ్యాలెన్సింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బలం ఎక్కువైతే ఇది డౌన్ పోతుంది, ఇక్కడ బలం ఎక్కువైతే డౌన్ పోతుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ బెట, సింప్లీ. ఓకే, బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అనేది మనం పాస్కల్ నియమం గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకుంటాం. సో ఇంకా మనకు ఫ్లూయిడ్ అండర్ గ్రావిటీ అండ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది డెప్త్. ఫ్లూయిడ్ అండర్ గ్రావిటీ అంటే జనరల్ గా మనకు ఘన పదార్థాల మీదనే గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం ఉంటుంది. ఆపిల్ పండు కింద పడింది, న్యూటన్ చెప్పాడు కాబట్టి అది భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుంది అనేది ఓకే. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఆ గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్, ఆ గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం అనేది ప్రతి వస్తువు మీద ఉంటుంది. ఇట్ కుడ్ బి గ్యాసెస్, ఇట్ కుడ్ బి సాలిడ్స్, ఇట్ కుడ్ బి లిక్విడ్. అది ఏదైనా కావచ్చు, ఘన పదార్థాలైనా కావచ్చు, ద్రవ పదార్థాలైనా కావచ్చు, ఈవెన్ ఆక్సిజన్ మీద కూడా గ్రావిటీ ప్రభావం ఉంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ అణువులు ఉన్నటువంటి గ్రావిటీ, అంటే అవి మనకు గాలిలో ఉంటాయి కదా వాతావరణంలో, వాటి మీద కూడా గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే సైజు చాలా తక్కువ కాబట్టి, మాస్ చాలా తక్కువ కాబట్టి మనకు దాని మీద ఎఫెక్ట్ తక్కువగా అనిపిస్తుంది. మాస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకు గ్రావిటీ ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినట్టయితే
ఒక ప్రవాహం ఒక బీకర్లో వాటర్ తీసుకున్నట్టు అవుతే మనకి ఏమవుతుంది, ఆ బీకర్లో ఉన్న ద్రవ పదార్థం మీద చూడండి బలాలు ఎలా పనిచేస్తాయో. కింది వైపు పైకెళ్ళి అంటే కిందికి పనిచేసే బలమేమో గురుత్వాకర్షణ బలం. ఈ యొక్క ద్రవ పదార్థంలో ఉన్నటువంటి దాని మీద మనకు కింది వైపు పనిచేసి ఏమవుతుందనా దాని గురుత్వాకర్షణ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంజీ కిందికి పనిచేస్తుంది బేట, ఎంజీ కిందికి పనిచేస్తుంది. పైకి ఏం పనిచేస్తుంది అంటే ఉత్ప్లవన బలం అంటారు, బయాన్సీ ఫోర్స్. ఉత్ప్లవన బలం అంటే ఇది పై వైపు పనిచేసే బలమేమో ఉత్ప్లవన బయాన్సీ ఫోర్స్, ద ఫోర్స్ విచ్ అపోజ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అంటే పై దిశలో పనిచేస్తుంది ఈ యొక్క ద్రవ పదార్థం మీద. ఈ యొక్క ప్రవాహం మీద పై దిశలో పనిచేసేదేమో ఉత్ప్లవన బలము. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ బయాన్సీ ఫోర్స్ విచ్ యాక్ట్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సైడ్స్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది చూడండి, సైడ్కు ఉన్న ఫోర్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేసే, బీకర్లో నీళ్లు తీసుకున్నా అందులో ఒక వస్తువుని వేసిన విషయంలో చెప్తున్నాను. జనరల్గా మనకి ఎంతైతే వస్తువుని వేస్తామో అంతే లిక్విడ్ పైకి తేలుతూ ఉంటుంది. ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం ఐడియా ఉంది బేట. సో వి గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్. ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం ఏంటంటే, ఒక బీకర్లో నీరు తీసుకొని ఒక రాయిని వేసామంటే ఆ రాయి ఎంతైతే బరువు ఉంటుందో అంతే భారం ఉన్న వాటర్ పైకి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం. అవునా? సో హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ గురించి చెప్తాం నేను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు దీనికి పైకి పనిచేస్తుంది, ఉత్ప్లవన బలం ఏమో పైకి పనిచేస్తుంది, గురుత్వాకర్షణ బలం కిందికి పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ వస్తువు సపోజ్ నీటి ఇంత ఉంది, ఇది లోపల పడేసామంటే అంతే నీరు కొంచెం పైకి ఎగబ్రాకడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే అంత లెవెల్ పైకి పెరుగుతుంది. అయితే నేనేందంటే ఇక్కడ పీడనాల భేదం, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, పైన ఉన్న వస్తువు ఉంది కదా అక్కడ P1 అనుకుందాము. ఓకే ఓకే, let me clear it. Excuse me, sir. Yeah. Just 1 minute, please. Sure. All students mark your attendance by writing your name, your KGBV name and district in one message, in a single message. Okay. Right. Thank you. Sir, Right. could you please translate once and like just repeat? Yes. స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా మీరు మీ యొక్క అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేయండి, మెసేజ్ చేయండి. చాట్ బాక్సే కదా సార్? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ చాట్. Yes, sir, in chat box. ఎస్ స్టూడెంట్ అందరు కూడా మీరు జస్ట్ మీ పేరు, మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి అంటే ఎక్కడి నుంచి అది రాయండి. అందులో ఏ డిస్టిక్, ఏ స్కూల్, అదే స్కూల్ పేరు, అదే డిస్టిక్, ఊరు అది ఉంటుంది కదా, అది కంపల్సరీ పెట్టేసి అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఇట్. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే నేను ఇక్కడ ఒక వస్తువుని ఫ్లూయిడ్ లో వేస్తాను బిడ్డ. ఇక్కడ వస్తువుని ఒక ద్రవంలో వేసినప్పుడు ఇక్కడ 1 అని మార్క్ చేశాను, ఇది 2 అని మార్క్ చేశాను. అవునా? అయితే 1 ఏంటంటే ఇక్కడ నేను 2 కింద డెప్త్ తీసుకున్నా, అంటే ఎత్తుతో ఎట్లా మారుతుందని చెప్పిన క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ అండర్ గ్రావిటీ అంటే ప్రవాహం మీద గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది, ఆ ప్రభావము లోపలికి వెళ్తుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, డెప్త్ అంటే పైకి లోపలికి వెళ్తుంటే అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను. కాబట్టి నేను డెప్త్ నేమో D తీసుకున్నాను, పైన A తీసుకున్నాను. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఈ కేసులో ఏం చెప్తున్నానంటే ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ వరకే ఉందనుకుందాం, ద్రవ పదార్థము ఇక్కడ దాకా ఫిల్ చేసినాం అనుకుంటే ఇక్కడ 1 అనుకుంటున్నా, ఇక్కడ 2 అంటే 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ PA అంటే పీడనము ఉపరితలం దగ్గర, పీడనము లోపల ప్రవాహి లోపల. ఈ రెండింటి భేదం అనేది దేనికి సమానం అవుతుందంటే ρGH అవుతుంది బేట. ρGH అనేది ఈక్వల్ గా అవుతుంది. ఇది పీడన శక్తి అంటారు దీన్ని. పీడన శక్తికి సమీకరణం రాయండి అంటే ρGH. ఈ పీడన శక్తిలో ఎలా వచ్చిందంటే రెండు ఉపరితలాల మధ్య గల పీడన వ్యత్యాసము. ఒక వస్తువుని ప్రవాహిలో వేసినప్పుడు దాని ఉపరితల అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కి ప్రవాహం లోపల ఆ రెండింటి భేదం అనేది ఎంత పీడన శక్తి అవుతుందంటే ρ అంటే సాంద్రత, ఆ ప్రవాహం యొక్క సాంద్రత, లేకపోతే అక్కడ నూనె ఉంటే నూనె, వాటర్ ఉంటే వాటరు,
ప్రవాహ సాంద్రత, జి అంటే గురుత్వ త్వరణం, హెచ్ అంటే ఎంత ఎత్తులో ఉంది, హైట్. ఇక్కడ రాసారు చూడు, హైట్ ఇది. ఓకే, సో దాన్ని మనము గేజ్ ప్రెజర్ అంటారు, గేజ్ ప్రెజర్ అని అంటారు. ఈ డిఫరెన్స్ ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే, ఎటువంటి ఈ పీడన శక్తిని మనం ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే గేజ్ పీడనం అంటారు. గేజ్ పీడనం అనే వర్డ్ గుర్తుంచుకోండి. గేజ్ పీడనం ఏమంటారు అంటే గేజ్ పీడనం అంటారు. ఆ గేజ్ పీడనం దేనికి సమానం అవుతుందంటే ρGH అవుతుందట. ఓకే, క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నాన్న? ఓకే, రైట్ నాన్న. I think you guys are busy, but don't waste much time on the writing your name. Just post it, okay? Right. సో మీరు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మోనోమీటర్ అన్న, బారోమీటర్, మోనోమీటర్ ఇవి కూడా ఏంది పీడనమును ఎలా కనుక్కుంటారు అనేది మీరు ఇక్కడ చూపించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను బేట. అయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ నేను చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా పెట్టాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఈ మోనోమీటర్ యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. ఇది ఒక యు ఆకారంలో ఉన్న స్కేల్ ఉంటుంది, ట్యూబ్. దాంట్లో మెర్క్యూరీ ఫిల్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, చూడండి మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో. ఎస్, ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి అన్న. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్, ఇందులో ఉన్నటువంటి అంటే గ్యాస్ మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెర్క్యూరీ లెవెల్లో చేంజ్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ ఆ ప్రెషర్కి ఏమవుతుంది, దీనిలో ఉన్న లెవెల్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ లెవెల్స్ హైటే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మెర్క్యూరీ లెవెల్ యొక్క ఎత్తుల భేదమే వాతావరణ పీడనానికి సమానం అవుతుంది. చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి, ఈజీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ తిప్పాడు, మనకు ప్రెషర్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ ఒక గ్యాస్ ని ఫిల్ చేసినట్టయితే ఇందులో అది ప్రెషర్ ఇక్కడ అయిపోయింది. సమతా స్థితిలో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, జీరో ఉంటుందంటే వాతావరణ పీడనం జీరో రావాలంటే ఈ రెండు సమానం కావాలి. సో ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ మనకు అనేది ఇక చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి జీరో అయిపోయింది. ఇందులో గ్యాస్ మొత్తం లేకపోతే జీరో అయిపోయింది కంప్లీట్ గా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ డిఫరెన్స్ ద mm of Hg గా తీసుకుంటున్నాం. అయితే ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి బేట, 760 mm of Hg, 760 millimeters of Hg మెర్క్యూరీ ఫిల్ తో రెఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ప్రతి దానికి కూడా మనము పీడనం కొలిసేటప్పుడు మనం మెర్క్యూరీని రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం. మెర్క్యూరీతోనే మోనోమీటర్ లో మనం రెఫరెన్స్ తో కొలుస్తాం కాబట్టి దీని రెఫరెన్స్ మీద మిగతావన్నీ కూడా కొలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో మోనోమీటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు మెజర్ ద ప్రెషర్, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. సో ఇందాక మీరు అన్నారు కదా, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1116 members, very good strength today. Very happy. Thank you students, but don't leave it because it's ఏదో అటెండెన్స్ కోసం జాయిన్ అయ్యాం అనేది కాదు నాన్న. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. I mean you guys are learning, right? I mean we are trying our level best to give the best, you know. I mean ఒక డిస్కషన్, మంచి డిస్కషన్ ఇవ్వాలి, పిల్లలకు ఒక మోటివేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఒక మంచి ఒక గుడ్ సిటిజన్గా కావాలనేది ఒకటి మా కేజీబీబీ వాళ్ళ మొత్తం వాళ్ళ యొక్క ఆకాంక్ష. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ గివ్ ద టైం. ఓకే, రైట్ నాన్న. ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం. సో ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం చూసినట్టు అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు బేట. వాట్ హీ వాజ్ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ, ఒక ప్రవాహిలో ఒక వస్తువు మునిగినప్పుడు, ఒక ప్రవాహిలో ఒక వస్తువు మునిగినప్పుడు ఆ వస్తువు భారంలో కలిగే తగ్గుదల అది తొలగించిన ప్రవాహ భారానికి సమానం. వెరీ గుడ్, సింపుల్, రైట్? ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్స్ వెరీ బేసిక్. బీకర్లో ఏం చేస్తారు, వాటర్ తీసుకొని ఫిల్ ద వాటర్ ఇన్ ద బీకర్, దెన్ యూ త్రో వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద బీకర్. అప్పుడు ఏమైంది బేట, ఎంతైతే భారము ఇది తొలగించిందో ఈ ప్రవాహాన్ని, తగ్గుదల అంటే ఆ వస్తు భారంలో కలిగే తగ్గుదల దేనికి సమానము అంటే ఈ భారము లోపలేయంగానే ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం బేట, ఇప్పుడు నేను ఐ ఆస్క్ ద రాధిక ఆర్ శిరీష ఎనీబడి టు జంప్ ఇన్ టు ది ఒక వెల్లో, ఒక బావిలో దూకమని చెప్పాను. బావిలో దూక జస్ట్ వెరీ బేసిక్, ఒక హౌస్ అనుకుందాం, బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏమవుతుంది, మనం జంప్ చేయగానే వాటర్లోనికి
మనం డిస్ప్లేస్ చేస్తాం, అంటే ఒక వాటర్ని మూవ్ చేస్తూ లోపలికి వెళ్తున్నాం. అంటే మనము మూవ్ చేసినటువంటి తొలగించినటువంటి మన భారం మన లోపల వాటర్లోకి వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది, వా లైట్గా కనిపిస్తుంది, భారమే లేదన్నట్టు ఫీల్ అవుతాం. ఆ భారం అనేది దేనికి సమానం అంటే ఆ తొలగించిన వాటర్ భారానికి సమానము. అర్థమైందా బేట? ఏమి, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? యా. సో మనము ఎప్పుడైతే ఒక వాటర్లో దూకుతున్నామో, దూకిన తర్వాత నాకు బరువు ఏం లేదు సార్, నేను ఈజీగా వాటర్లో స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. ఎస్, వెన్ యూఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్, డెఫినెట్గా వాటర్ లోపల నుంచి స్విమ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనం కోల్పోయిన భారం ఎక్కడ పోయింది అంటే అది అంతే భారం పైకి లిఫ్ట్ అయింది, అంతే, దట్స్ ఇట్. సో దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే W1 మైనస్ W2. మనం కోల్పోయిన భారం ఎంత అంటే రో వి రో జి. ఓకే, W1 మైనస్ W2 అంటే W1 ఏమో గాలిలో నీటిలో వెయిట్ మైనస్ గాలిలో వెయిట్. ఈ W1 దేనికన్నా నోట్ డౌన్. ఇదేమో మనం గాలిలో ఉన్న భారం, ఇప్పుడు నేను వాటర్లో లేను, నా భారము ప్లస్ నీటిలో జంప్ అయినప్పుడు నీటిలో ఉన్నప్పుడు కొంత భారం ఉంటుంది. ఆ రెండింటి భారం దేనికి సమానం అంటే రో జి వి. ఓకే, అక్కడ ఉన్న ఘన పరిమాణము ఆ రో, ఓకే, దాని యొక్క సాంద్రత, దాని యొక్క త్వరణం, గురుత్వత్వరణం 9.8. ఓకే, సో ఇది కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. ఆర్కిమెడిస్ ఫార్ములాకి మనకు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఉత్ప్లవనం అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద బయాన్సీ ఫోర్స్? ఒక వస్తువు ద్రవంలో మునిగినప్పుడు దానిపై పనిచేసే పై దిశలో, అంటే ఇప్పుడు ఒక వస్తువు ఇందులో మునిగింది అనుకుంటా, దీని మీద పై దిశలో పనిచేసే బలాన్నే బయాన్సీ ఫోర్స్ అంటారు. ఏమంటారు? బయాన్సీ ఫోర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఒక వస్తువు ద్రవంలో మునిగినప్పుడు, ఒక వస్తువు ద్రవంలో మునిగినప్పుడు దానిపైన పనిచేసే పై దిశలో పనిచేసే, ఏ దిశలో? పై దిశలో పనిచేసే బలాన్నే ఏమంటారు నాన్న? ఉత్ప్లవన బలము అంటారు, బయాన్సీ ఫోర్స్ అంటారు. ఓకే, that's you have to remember. One second. Right, so that is actually so we learn the Archimedes formula నేర్చుకున్నాము, ఉత్ప్లవన బలం నేర్చుకున్నాము, right? Very good. So then moving into the next slide. So yeah, someone asking hydraulic machine. హైడ్రాలిక్ మెషిన్ గురించి కూడా మనము ఇక్కడ చూడొచ్చు. హైడ్రాలిక్ మెషిన్ చూడండి ఎలా ఉంది. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? What is going on here? Tell me. So here principle of hydraulic press ఇది ఏమవుతుంది, when you are pressing one side, it the same amount of force. So మనకు pressure is equal to force by area, right? So force is equal to pressure into area. మనం అప్లై చేసినటువంటి ప్రెషరు, ఆ బలము ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కింద ఉన్నటువంటి ప్రవాహానికి ఇలా అప్లై చేసిన బలము, ఆ బలం అనగానే ఏంటి, అది పీడనము ఇంటూ వైశాల్యం. ఎంత వైశాల్యం మీద అయితే పనిచేస్తుందో అది మనకు పుష్ చేస్తుంది కిందికి. అంతే బలము, అంతే పీడనం ఇంటూ వైశాల్యము రెండో వైపు పైకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు హైడ్రాలిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ చూడండి ఒక లివర్ ఆర్మ్ తోనే హ్యాండిల్ పెట్టి ఇక్కడ లాగాడు కిందికి. అప్పుడేమైంది, అది కిందికి వెళ్ళింది, ఫ్లూయిడ్ మొత్తం పంప్ చేస్తుంది. అదేమైంది, రెండో వైపు పైకి వెళ్తుంది. ఇది పైకి అయిన వరకు మళ్ళీ ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. సో ఇది అదర్ సైడ్ ఏమైంది, టూ మచ్ వెయిట్ అంతా రైట్ సైడ్, అది నార్మల్గా వెళ్ళదు. కానీ మనం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాండ్ పంప్ తో వీఆర్ మూవింగ్ దిస్ అదర్ సైడ్ అప్. హైడ్రాలిక్ పంప్, అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, పెద్ద పెద్ద భారాలు కూడా లిఫ్ట్ చేయగలుగుతున్నాము విత్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్. పెద్ద పెద్ద హైడ్రాలిక్ క్రెయిన్స్ వాడి మనము ఈవెన్ మనం చూసినట్టు అయితే మెట్రో రైల్ కానీ, పెద్ద పెద్ద బ్రిడ్జెస్ కానీ, ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, ఇలాంటి కూడా వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్లు వాడి, అంటే వీఆర్ షిఫ్టింగ్ ద యునో స్టఫ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. మనం రీచ్ కాలేని వాటి కూడా మిషనరీ వాడేసి పెద్ద
హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ వాడి క్యారీ చేస్తున్నాం అపార్ట్మెంట్స్కి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫార్ములా కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. సో ప్రెజర్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రెజర్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. సో ప్రెజర్స్ ఈక్వల్, ఎంత ప్రెజర్ ఇక్కడ క్రియేట్ అంతే ప్రెజర్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది కాబట్టి, సో ప్రెజర్స్ ఈక్వల్గా అనుకుంటే P1 ఈజ్ ఈక్వల్ P2 అనుకుంటే, P1 అంటే F1/A1, P2 అంటే F2/A2. సో వెన్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లై దీస్ టూ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫార్ములా F1/A2. అంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది వైశాల్యానికి, ఫోర్స్ అనేది వైశాల్యానికి ఏమవుతుంది, విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఏ పాతంలో ఉంటుంది? జలపాతంలో ఉంటుంది సార్. రియలీ ఏ పాతంలో ఉంటుంది? ఏ పాతంలో ఉంటుందా? ఇక్కడ బలము వైశాల్యానికి ఎలా ఉంటుంది? విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ ఝాన్సీ. సో బలం అనేది ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, పెద్ద వైశాల్యం తీసుకున్నా, ఇప్పుడు మీరు నా మీద బాగా కొట్టారనుకోండి, నాకు దెబ్బ తగులుతుంది. ఒక కట్టెతో కొడితే దెబ్బ తగులుతుంది, ఒక చేతితో కొడితే దెబ్బ తగులుతుంది. దేంతో ఎక్కువ తగులుతుంది అనేది మళ్ళీ క్వశ్చన్. సో అక్కడ వైశాల్యం ఇంపార్టెంట్. ఒక బెడ్షీట్తో కొడితే తక్కువ తగులుతుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వైశాల్యం పెరుగుతూ ఉంది. సో బలము వైశాల్యానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఓకే, బలం అనేది ఒక కట్టె తీసుకుంటే ఎక్కువ దెబ్బ ఎందుకు తగులుతుంది? తక్కువ వైశాల్యంలో ప్రయోగించబడుతుంది. ఒక స్టిక్తో కొడితే ఎక్కువ దెబ్బ తగులుతుంది, చేతితో కొడితే తక్కువ దెబ్బ తగులుతుంది. ఎందుకు? సేమ్ రీజన్, విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. నేను చేతితో కొట్టేస్తే సార్ ఏం కాదు ఇంకో 2 కొట్టాలని అంటారు. కట్టెతో కొట్టమంటే కొడతారా? కట్టెతో కూడా వద్దు సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ అంటారు. రైట్? సో బలం ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఏరియా. వైశాల్యానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది వసంత. సో ఈ ఫార్ములా కూడా మనకు గుర్తుంచుకోండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఇక్కడ మనకు ఇంకా ఇక ముందుకు ఏంటంటే ప్రవాహాలు రకాలన్న. ఎన్ని రకాల ప్రవాహాలు ఉన్నాయి మనకు? ఎన్ని రకాల ప్రవాహాలు ఉన్నాయి నాన్న రాధిక? 2. I mean it could be many, but మెయిన్గా 2 అనుకుందాం. ఇంకా సంక్షోభ ప్రభావం, సందిగ్ధ ప్రభావం చాలా ఉంటాయి. బట్ ఫర్ నౌ ఫర్ యూ గైస్ ఎనఫ్ 2 టైప్. ఒకటి స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో, అంటే ధారారేఖ ప్రవాహము. స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటే ఏంటి సార్ అంటే, స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లోకి ఏంటి, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ? ఒక నది ప్రవహిస్తుంది బెట, దట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో. అంటే ద ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్, కణాలన్నీ కూడా ఒక నార్మల్ వెలాసిటీ, అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర, ఒక ప్రవాహంలోని ప్రతి బిందువు దగ్గర ఉన్నటువంటి కణం యొక్క వేగం సమానం అయితే దాన్ని ధారారేఖ ప్రవాహం అంటారు. స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటారు. అంటే the velocity of each particle is same in a fluid is called streamline. స్టడీ ఫ్లో కూడా అంటారు. ఇప్పుడు నేను ఒక బకెట్ లో వాటర్ పెడితే అది స్టడీ ఫ్లో అవుతుంది, అంటే స్టడీగా ఉంటుంది అక్కడ. లేదంటే బాగా బకెట్ తో ఇసిరేసి కొట్టాను అనుకో వాటర్ని, అప్పుడేమవుతుంది, టర్బులెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఒక ప్రవాహిలోని అన్ని కణాలు వేరువేరుగా ఉంటేనేమో, అన్ని కణాల యొక్క వేగాలు వేరువేరుగా ఉంటే అవి సంక్షోభ ప్రవాహం అవ్వచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, భయంకరంగా ఉంటుంది సంక్షోభ ప్రవాహం. వీకొన్న టర్బులెంట్ ఫ్లోకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ధారారేఖ ప్రవాహంలో మనకు ఈ యొక్క అభివాహము సేమ్ ఉంటుంది బెట. 2 బిందువులు తీసుకుంటే ఎంతైతే క్వాంటిటీ, సపోజ్ ఒక పైప్ తీసుకుంటే, ఇలా పైప్ తీసుకుంటే ఇలా పైప్ తీసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఒక వ్యాసము ఇదే తీసుకుంటే, ఒక పెద్ద వ్యాసం ఇలా తీసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఇట్లా అవుట్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు అంటే A1 V1, ఏ అంటేనేమో వైశాల్యము, V1 అంటేనేమో వేగం, అక్కడ ఉన్నటువంటి వేగం. A2 ఏమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైశాల్యం A2, V2 ఏమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేగం. సో ఇక్కడ మొత్తం ఈ రెండింటి లబ్ధం అనేది 2 సమానం అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే
వ్యాసము తక్కువ. ఇక్కడ మనకు చిన్నగా ఉండొచ్చు పైపు, కానీ వేగం ఎక్కువ. ఇక్కడ పెద్దగా పైపు ఉంటుంది, చిన్నగా బయటకు వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఒక ప్రవాహము పైపుల గురించి మీరు గుర్తుంది కదా, ఊర్లలో విలేజ్లో కానీ మనకి ఎక్కడైనా నల్ల ఒక చిన్న మీ ఇంట్లో ఉన్న నల్ల చూసుకోండి. నల్లకు పెద్ద సైజ్ ఇస్తేనేమో స్లోగా వస్తుంది, చిన్న హోల్ ఉంటేనేమో స్పీడ్గా వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ట్యాప్ ఉంది కదా, ట్యాప్ని మనకు చిన్న సైజ్ పెట్టి వాటర్ అదే ఫ్లో పడితేనేమో చాలా స్పీడ్గా వస్తుంది. పెద్ద హోల్ ఇచ్చేస్తే అసలు వాటరే రావట్లేదు సార్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే దీన్ని కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటారు, సాంతత్య సమీకరణం అంటారు. దీన్ని కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, సాంతత్య సమీకరణం. A1 V1 = A2 V2. అంటే A1 అంటేనేమో మొదటి చివర వైశాల్యము, మొదటి చివర వేగము, రెండవ చివర వైశాల్యము, రెండవ చివర వేగము. దీని ఏమంటారు? సాంతత్య సమీకరణము. ఇంగ్లీష్ లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. ఫార్ములా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సంక్షోభ ప్రభావం అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, వాటి గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తాను. అంటే సంక్షోభ ప్రభావం అంటే దాని యొక్క వేగాలు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి బేట. ఇక్కడ చూడండి, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తే ఇందులో ఏది చెప్పండి, ఏది సంక్షోభ ప్రవాహము, ఏది కాదు? 4 ఇచ్చాను, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. ఏది సంక్షోభ ప్రవాహము, ఏది ధారారేఖ ప్రవాహము? చెప్తున్నారా? 1 ధారారేఖ, వెరీ గుడ్. 2 2లో మనకు 2 ఉన్నాయి బేట. 3వది డెఫినెట్ గా సంక్షోభం. రైట్, వెరీ గుడ్. సో మీరు చూసినట్టు అయితే ఈ మొదటి దాంట్లో చూడండి బేట, ఈ మొదటి వెరీ గుడ్, 125 మెంబర్స్ టుడే. వా, గ్రేట్ యాక్చువల్లీ. సో మొదటి దాంట్లో చూడండి బేట, ఇందులో చాలా స్మూత్ గా వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ బట్ అన్ని కూడా సంక్షోభంగా వెళ్ళట్లేదు, అన్ని వాటి యొక్క వేగాలు స్మూత్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి ధారారేఖ ప్రవాహం. ఈ రైట్ సైడ్ చూస్తే కూడా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఇమేజ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ధారారేఖ అంటే స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఒక నదిలాగా, రైట్ సైడ్ ఏమో బాగా ఎక్కువ వేగంతో వెళుతుంది, వాటి కణాల యొక్క వేగం మారుతా ఉంది. అదేవిధంగా కింద కూడా వాటర్ చూస్తే సంక్షోభం అంటే మనకు సముద్రాల్లో అలజడి ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, అది సంక్షోభ ప్రవాహానికి ఉదాహరణ. సంక్షోభ ప్రవాహం అంటే అణువుల యొక్క వేగాలు మారుతూ ఉంటాయి, ప్రతి క్షణం కూడా వాటి వేగాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు లిటిల్ బిట్ స్పీడ్ అప్ అవర్ ప్రాసెస్ ఓకే. సో మరి దీని గురించి కొన్ని ధర్మాలు చూసినట్టు అవుతే నాన్న, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే స్మూత్ గా వెళ్తుంది, రైట్ సైడ్ చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ ఇంకా స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంది చూడండి. అయితే దీనికి సంబంధించి మనకు ప్రవాహాలకు సంబంధించి ఒక రేనాల్డ్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేసినట్టే కొన్ని నెంబర్స్ ప్రవేశపెట్టాడు బిడ్డ. రేనాల్డ్, వాట్ హీ డస్, రేనాల్డ్ ఈజ్ అ సైంటిస్ట్, హీ డిస్కవర్డ్ దాట్ ఇఫ్ ద రేనాల్డ్ నెంబర్ ఈజ్ 0 నుంచి 20,000 వరకు సో రాంగ్, ఇది 2,000 బిడ్డ, ఇది నాట్ 20,000. 0 to 2,000 ఉంటే దీని ధారారేఖ ప్రవాహం అంటారు. 0 నుంచి 2,000, నాట్ 20,000. ఓకే, 2,000 ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? ధారారేఖ ప్రవాహం. అంటే రెనాల్డ్ నెంబర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటని అడుగుతారు. రెనాల్డ్ నెంబర్ ఏమిస్తుంది? రెనాల్డ్ నెంబర్ అనేది మనకు ప్రవాహం యొక్క స్వభావాన్ని తెలుపుతుంది. ఏం తెలుపుతుంది? ప్రవాహాన్ని తెలుపుతుంది. రెనాల్డ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది బిడ్డ? ప్రవాహ యొక్క స్వభావాన్ని, క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్తుంది. అది ఎటువంటి ప్రవాహము, సంక్షోభ ప్రవాహమా, ధారారేఖ ప్రవాహమా, సందిగ్ధ ప్రవాహం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. టర్బులెంట్. సో ఆర్ వాల్యూ 0 నుంచి 2,000 ఉంటే అదేంది? ధారారేఖ. 3,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే టర్బులెంట్. 3,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి? టర్బులెంట్ ప్రవాహం అంటారు. 3,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే టర్బులెంట్, సంక్షోభ ప్రవాహం. 2,000 నుంచి 3,000 మధ్యలో ఉంటే దీన్ని అన్స్టడీ ఫ్లో, ఇది
అటు సంక్షోభ ప్రవాహము కాదు, అది అలా అని చెప్పి ధారారేఖ ప్రవాహము కూడా కాదు. సో రెండింటి మధ్య, సో ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ థియరీ బిట్ వస్తుంది. 0 నుంచి 2000 ఉన్నదేమో స్టడీ ఫ్లో ధారారేఖ, 2000 to 3000 ఏమో అన్స్టడీ ఫ్లో, అబోవ్ 3000 ఉంటే సంక్షోభ. అంటే మనకు ఒక మిషన్ ఉంటుంది బెట, ఆ దాంతోని దాని యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద సంక్షోభ ప్రవాహం యొక్క రెనాల్డ్ నెంబర్ ఎంత? ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సంక్షోభ ప్రవాహానికి జనరల్ గా వెరీ గుడ్ అన్న, వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. సో సంక్షోభ ప్రవాహానికి మనకు ఎంతనన్నా డెఫినెట్ గా మనకు 3000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది మనకు సంక్షోభ ప్రవాహము. 2000 కాని బేట, 20,000 అసలు కాదు. 2000 నుంచి 3000 ఫ్లోని ఏమంటారు? 2000 నుంచి 3000 మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ ప్రవాహాన్ని ఏమంటారు? 2000 నుంచి 3000 మధ్య ఉన్న ప్రవాహాన్ని ఏమంటారు? అన్స్టడీ అంటే ఏంటి? అన్స్టడీ అంటే అటు ధారారేఖ ప్రవాహము కానటువంటిది. అన్స్టడీ అంటే మధ్యలో, రైట్, అన్స్టడీ అంటారు. 2000 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏమంటారు దాన్ని? 2000 కంటే రెనాల్డ్ నెంబర్ తక్కువ ఉంటే ఏమంటారు? ధారారేఖ ప్రవాహం. వెరీ గుడ్, గుర్తుందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది, రైట్ నాన్న. సో మూవింగ్ ఇన్ టు ది గ్రేట్ అదర్ టాపిక్ ఈజ్ బెర్నౌలీ సిద్ధాంతం బెట. The Bernoulli సిద్ధాంతం is a very important concept to discuss. Already 1 hour అయిపోయింది for nothing. I mean, I didn't even complete half of the chapter. But let me go little faster. Don't worry. Anyway, Bernoulli and a శాస్త్రవేత్త is a really great scientist. He was like, working like most of the fluids. బెర్నౌలీ ప్రకారం ఏంటంటే అతను చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి బెర్నౌలీ సిద్ధాంతం. అసలు బెర్నౌలీ వల్ల మనకు లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. లెట్ మీ గో ఫర్ 1 by 1. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే టోటల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు సపోజ్ బెర్నౌలీ ఒక పైప్ ఇందాక తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పైప్, ఒక పెద్ద పైపు చిన్న పైప్ తీసుకుందాం బెట. ఇప్పుడు మీరు వాటర్ పడుతుంటారు బెట. ఇప్పుడు మనకు ఇంట్లో మమ్మీ ఏం చెప్పింది? ఇల్లు కడుగు అని చెప్పింది. ఏం చేస్తారు మీరు? వాటర్ నల్లకు పైపు పెట్టేసి కడుగుతా ఉంటారు. కడుగుతున్నప్పుడు ఒక గుర్తు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే కొన్ని దగ్గర ఫోల్డింగ్ వస్తుంది. పైప్కి ఏమవుతుంది? ఫోల్డింగ్ వస్తుంది. ఆ ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ఏమవుతుంది అక్కడ చెప్పండి? అక్కడ వైశాల్యం తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ పీడనము ఎక్కువైంది. సో ఇక్కడ పీడనం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 బిందువులు తీసుకోండి. ఇక్కడ P1, ఇక్కడ P2. ఇక్కడ P2 అనేది మనకి ఇక్కడ P1 ఎక్కువ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అసంప్షన్ ఏంటంటే P1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద P2. ఇక్కడ పీడనం ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ పీడనం తక్కువ ఉంది. పీడనం తక్కువ ఉన్నది, వేగం ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ V2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ V1. అంటే తక్కువ వైశాల్యం దగ్గర మనకు స్పీడ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫోల్డ్ లైన్ దగ్గర చిన్న హోల్ ఉందంటే ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది బయటికి? మీరు ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ పడుతుంటే చిన్న హోల్ ఇట్లా ట్విస్ట్ అయిన దగ్గర చిన్న హోల్ బయటికి వస్తే ఫ్లష్ బాగా స్పీడ్తో వస్తుంది కదా. సో అక్కడ వేగం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ వైశాల్యం తక్కువ ఉన్న దగ్గర ఏమైంది? వేగము ఏమైందన్నా ఎక్కువైపోయింది. ఇక్కడ వేగము తక్కువగా ఉంది చూడండి. వేగము ఇక్కడికంటే ఇక్కడ వేరియా ఎక్కువైంది. పైపు పెద్ద సైజు ఉంది కాబట్టి తక్కువ వేగంతో వస్తుంది, పైపు చిన్నగా అయితే ఎక్కువ వేగంతో వస్తుంది. సో ఇటువంటి సందర్భాలలో
అంటే వేరు వేరు వైశాల్యాలు వేరు వేరు బిందువుల వద్ద ఒక పైపు గుండా ప్రవాహం వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి బిందువు దగ్గర మొత్తము శక్తి స్థిరం అని చూపిస్తాం. బెర్నౌల్లి సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంది, మొత్తం శక్తి స్థిరము. అది రెండు బిందువులు తీసుకుని ఒక బిందువు ఎంతైతే శక్తి ఉంటుందో ఇంకో బిందువు దగ్గర అంతే శక్తి ఉంటుంది. కానీ అది ఒక రూపం నుంచి ఇంకొక రూపంలో మారుతుంది. ఒక దగ్గర పీడన శక్తి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంకో దగ్గర స్థితి శక్తి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంకో దగ్గర గతి శక్తి ఎక్కువ ఉండొచ్చు. పీడన శక్తి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు గతి శక్తి తక్కువ ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి మొత్తం శక్తుల మొత్తము స్థిరం అని చెప్పింది ఎవరంటే బెర్నౌల్లి సిద్ధాంతము. సో పీడన శక్తి పి, గతి శక్తి కే, స్థితి శక్తి పి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ప్రెషర్ ఎనర్జీ P1 రాసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ 1/2 ρ V1². రో సాంద్రత ద్రవ్యరాశి తీసుకో ρ V1² ప్లస్ ρ GH1 mgh అని రాయం. ఇక్కడ సాంద్రతల్లో చెప్తాం కాబట్టి ρ GH1. అది మొదటి బిందువు దగ్గర. ఇక్కడ మనం ఈ 3 శక్తులు రాసాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా 3 శక్తులు రాసాము. మొత్తం శక్తి మాత్రం 2 బిందువుల దగ్గర సమానం అవుతుంది. సార్ ఇక్కడ వైశాల్యం ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కదా సార్ అంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా మొత్తం శక్తి సమానం. ఇక్కడ పీడన శక్తి తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ గతి శక్తి ఎక్కువ. ఇక్కడ పీడన శక్తి స్థితి శక్తి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ గతి శక్తి ఎక్కువ, కానీ మొత్తం శక్తుల మొత్తం సమానము. బెర్నౌల్లి సిద్ధాంతం ప్రకారము ఒక ప్రవాహి పీడన స్థితియ గతియ శక్తి మొత్తం ఎల్లప్పుడూ ఏంటి స్థిరము. ఏంటి స్థిరము. ఏ శక్తి మొత్తము బెర్నౌల్లి సిద్ధాంతం ప్రకారము ఏంటి పీడన శక్తి, గతి శక్తి, స్థితి శక్తి మొత్తం ఎంత స్థిరము. అంటే ఏంటి మారదు. అంటే నువ్వు ఏ పైపులో ఒక దగ్గర పెద్దగా ఉన్నా, కృష్ణా పైపులో దగ్గర చిన్నగిచ్చినా పెద్దగిచ్చిన దగ్గర స్లోగా వెళ్తాయి, చిన్నగిచ్చిన దగ్గర ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి. బట్ మొత్తం శక్తి మాత్రము మారదు. దట్ ఈస్ ద బెర్నౌల్లి ప్రిన్సిపల్. సో బెర్నౌల్లి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా బాగుంది. అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒక్కసారి చూస్తే బాగా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది. అప్లికేషన్ చాలా ఉంటాయి బేట. మనము డే టు డే లైఫ్ లో రియలీ దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నటువంటి కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూడండి, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బెర్నౌల్లి సిద్ధాంతం అనువర్తనము ఇక్కడ ఇదొక మనకు వెంచూరీ మీటరు, అది ఎక్స్పెరిమెంట్. వెంచూరీ మీటర్ అనేది ఉంటుంది బెట. ఆ వెంచూరీ మీటర్ తోని మనము ఏం చేస్తామంటే ఒక పైపు గుండా వాటర్ వెళ్తుందంటే ఆ పైపుకు పక్కన ఇట్లా పెడితే అది లోపల ఆ ప్రవాహము ఎంత వేగంతో వెళుతుందో చెప్పొచ్చు. వెంచూరీ మీటర్ ఇస్ ద మీటర్ విచ్ మెజర్ ద ఫ్లో వెలాసిటీ. అంటే ఫ్లో యొక్క వేగము కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే పేరు చెప్పండి అంటే ఏంటి వెంచూరీ మీటరు. ఒక ప్రవాహం యొక్క వేగం కనుక్కోనికి ఉపయోగించే సాధనం ఏంటి వెంచూరీ మీటరు. మరి ఇక్కడ చూడండి వెంచూరీ మీటర్స్ ఇక్కడ ఒకటేమో ఇక్కడ పెట్టాడు, ఒకటేమో లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాడు, ఒకటేమో రైట్ సైడ్ పెట్టాడు, ఇంకొకటి అసలు టచ్ చేయకుండా చెప్పాడు. చూడండి బేట, మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఉట్టిగా కళ్ళు పెట్టి చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ మీటర్ చూడండి. ఇక్కడ ఇది టచ్ అయ్యి ఏమైంది ఫ్లోకి లోపలికి పెట్టేటట్టు పెట్టారు. ఇది టచ్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఇక్కడ టచ్ అయింది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ రెండు దిక్కు చూస్తే ఈ వైశాల్యము తక్కువ ఉన్న చోట ఇది పైకి ఎగబ్రాకింది చూడండి. ఇక్కడ వైశాల్యం ఎక్కువ ఉన్న చోట దీనికంటే తక్కువగా వేగం ఉన్నది. అసలు ఇక్కడ టచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ అసలు మార్పే లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ వైశాల్యం తక్కువ ఉన్న చోట వేగము ఎక్కువగా ఉంటుందని మనకి రుజువైంది.
అదే ఇక్కడ తక్కువ. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ వైశాల్యం ఉంటేనేమో తక్కువ వేగం, తక్కువ వైశాల్యం ఉంటే ఎక్కువ వేగం. మరి రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏంటి నాన్న? కార్బ్యూరేటర్. వాట్ ఈస్ దాట్? కార్బ్యూరేటర్. కార్బ్యూరేటర్ లో ఇమిడి ఉన్న సూత్రం ఏంటి అంటాడు. కార్బ్యూరేటర్ లో ఇమిడి ఉన్న సూత్రం ఏంటి? వెంచూరి మీటర్ అంటారు. బెర్నౌలీ సూత్రము మీద ఆధారపడ్డదన్నా కరెక్ట్. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వెంచూరి మీటర్ సూత్రమైనా బెర్నౌలీ సూత్రమైనా కూడా అది కరెక్ట్ ఆన్సరే. బట్ యాక్చువల్ బుక్ లో మాత్రం వెంచూరి మీటర్ అనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెంచూరి మీటర్ అనేది బెర్నౌలీ సూత్రం యొక్క మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి వెంచూరి సూత్రం మీద అంటే దాని ప్రకారంగా పనిచేసే సాధనమే కార్బ్యూరేటర్. కార్బ్యూరేటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? ఎక్కడ ఉంటుంది కార్బ్యూరేటర్? కార్బ్యూరేటర్ ఎనీబడి నోస్? కార్బ్యూరేటర్ గురించి ఎవరికైనా తెలుసా? బా చా కార్బ్యూరేటర్ గురించి తెలుసా? ఆటోమొబైల్స్ అంటే ఏంటి? నో 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 ఎస్ నో నో. కార్బ్యూరేటర్స్ అంటే బేటా మనము బైక్స్ ఉన్నాయి, మీకు మీ బ్రదర్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ బైక్స్ ఉంటే దాంట్లో ఉంటుంది కార్బ్యూరేటర్. కార్బ్యూరేటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బైక్ లో ఉంటుంది. మరి బైక్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? మాకు తెలియదు. వాహనంలో ఉంటుంది. ఎస్, బైక్ లో ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఉంటుందా? పెట్రోల్ ట్యాంక్ కు లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది కార్బ్యూరేటర్. ఆ పెట్రోల్ ట్యాంక్ లో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, రైట్ సైడ్ ఏమో లిక్విడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో గ్యాస్. సో రైట్ సైడ్ నుంచి పోయినటువంటి లిక్విడ్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళే వరకు ఏమైపోయింది? గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. అంటే మన యొక్క పెట్రోల్ ఉంటుంది కదా, అది స్ప్రేగా కన్వర్ట్ అయి వెపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆ ట్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి పెట్రోలు ఆ పైన ఇట్లా లింక్ ఇట్లా ఉంటుంది. అక్కడ పీడనము ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ఉండే వరకు ఏమవుతుందంటే ఆ పీడనము సక్ చేయబడుతుంది పైకి. పీడనం ఆ పైకి లాగబడుతుంది. అయితే ఆ పెట్రోల్ పైకి ఎప్పుడైతే లాగబడిన తర్వాత అక్కడ ఒక చాంబర్ ఉంటుంది. ఆ చాంబర్ లో మీరు ఇక్కడ చూసినటువంటి చాంబర్ కనిపిస్తుంది. ఆ చాంబర్ లో ఏమవుతుందంటే అందులో ఆక్సిజన్ ఈ పెట్రోల్ అన్ని కూడా మిక్చర్ అయిపోతుంది. ఆ మిక్చర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే అది ఇక్కడ ప్రెస్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనకు ఒక మిషన్ కార్బొరేటర్ ప్రెషర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ప్రెషర్ ని పీడనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకు వెపర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక నో మోర్ లిక్విడ్ అన్నట్టు. స్ప్రేగా ఇప్పుడు మొత్తం స్ప్రే, ఇప్పుడు మనం మిషన్ తిరుగుతూ ఉంటే స్ప్రే పడిందంటే అయాన్స్ కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, అదే విధంగా అక్కడ మిషన్ మీద ఇప్పుడు మనకు లిక్విడ్ స్ప్రే పడంగానే అది బాగా తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల మనకు అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ ఫ్లో అందుకే కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడికి లిక్విడ్ పోయి వెపర్ అయిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మనకు ఆ ఇంజన్ లోనికి, పెట్రోల్ ట్యాంక్ నుంచి ఇంజన్ లోనికి మనకి ఏమొస్తుంది, మనకు ఆ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ లిక్విడ్ నుంచి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కార్బ్యూరేటర్. వెరీ గుడ్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇంకా మనకి దీని మీద ఆధారపడేవి చాలా. బున్సెన్ బర్నర్ ఉంటుంది. బున్సెన్ బర్నర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే గ్యాస్ తీసుకుంటుంది, పైన ఫ్లేమ్ వస్తుంది, కింద గ్యాస్ ఉంటుంది. మీరు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ లో బున్సెన్ బర్నర్ విన్నారా? బున్సెన్ బర్నర్ ఏమవుతుంది, కింద గ్యాస్ తీసుకుంటుంది, గ్యాస్ తీసుకొని పైన ఫ్లేమ్ వస్తుంది. అంటే గ్యాస్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఉష్ణ శక్తిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలాగే స్ప్రేయర్స్ ఉంటాయి, స్ప్రే అవుతుంది, లిక్విడ్ అనేది స్ప్రేగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్ప్రే కొడతా ఉంటారు మనకు ఇప్పుడు కాలనీలలో మస్కిటో స్ప్రేస్ కొడతా ఉంటారు, ఆ స్ప్రే ఒకటి. ఫిల్టర్ పంప్స్ కూడా, ఫిల్టర్ నల్ల డస్ట్ పార్టికల్స్ ని ఆఫ్ చేసే ఫిల్టర్ పంప్స్ కానీ, బ్లడ్ రక్త ప్రసరణ గురించి, రక్త ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తున్నది కూడా మనము ఈ యొక్క బెర్నౌలీ అప్లికేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా అలాగే కాకుండా పూరి గుడిసెలు ఎగిరిపోతాయి, గాలికి వచ్చినప్పుడు ఎగిరిపోవడము, రైట్? ఫ్యాన్ కింద ఉన్నటువంటి పేపర్ ముక్కలు ఎగిరిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా బెర్నౌలీ సిద్ధాంతం యొక్క అనువర్తనాలు. ఎందుకు ఎగిరిపోతాయి అన్నది అక్కడ పీడన వ్యత్యాసం వస్తుంది. ఆ పీడన వ్యత్యాసం రావడం వల్ల ఫ్లై అవుతుంది, ఫ్లిప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ బేటా.
Yeah, it's time saripotledu. It's going like anything. 150 members. I can't imagine today what is going on. So many members. The first time after many days, I can see 150 members of students. Great. Thank you so much, guys. Thank you so much. I can see 150 members now. I'm so excited to teach more and more. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిస్తారో మాకు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. బట్ వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ డెఫినెట్లీ మాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. సో ఇంకా మనకు బెర్నౌలీ సిద్ధాంతం అనువర్తనాలైనటువంటి ద ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లోనే పెట్టాను కాబట్టి గతిక ఉత్తాపనం. వాట్ ఈస్ ద డైనమిక్ లిఫ్ట్? డైనమిక్ లిఫ్ట్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, పీడన వ్యత్యాసం ఉంటుంది బిడ్డ. ఆ పీడన వ్యత్యాసం వల్ల అది స్పిన్ అవుతుంది. మనము బాల్ ని స్పిన్ చేస్తే చూడండి ఎట్లా అవుతుంది. అక్కడ గాలిలో ఒక వస్తువు చలిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని మీద పీడన వ్యత్యాసం వలన అది దాని మీద కలిగే బలాన్నే మనం ఏమంటాము, గతిక ఉత్తాపనం అంటారు. డైనమిక్ లిఫ్ట్. పీడన వ్యత్యాసం వలన అంటే ఇట్లా తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు బాలు పై భాగము కింది భాగంలో పీడనాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఆ వేరు ఉండడం వల్ల అది లిఫ్ట్ అవుతుంది. మనకు ఆ పీడనం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇట్లా చేంజ్ అవుతుంది బిడ్డ. ఆ పీడన వ్యత్యాసం ఉండడం వల్ల మనకు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే బాల్ తిరుగుతుందో దాని యొక్క ఉపరితలాల మీద పై భాగంలో కింది భాగంలో మనకు ఆ వేరు పీడనాలు ఉండడం వల్ల ఆ బంతి అనేది అక్కడ మనకు ఆ బలం పనిచేస్తుంది. ఆ బలాన్ని గతిక ఉత్తాపనం అంటారు. అది మనకు స్పిన్ తిరుగుతున్నటువంటి బంతిపై పనిచేసే గతిక ఉత్తాపనాన్ని మనం ఏమంటాం, మాగ్నస్ ప్రభావం. నేర్చుకున్నామా? మాగ్నస్ ప్రభావం విన్నారా బేటా? వాట్ ఈజ్ మాగ్నస్ ప్రభావము? మాగ్నస్ ప్రభావం అంటే ఏంటి? స్పిన్ తిరుగుతున్న బంతిపై పనిచేసే గతిక ఉత్తాపనము. బంతి మార్గం నుంచి ఏం చేస్తుంది, విచలనం చెందుతుంది. రైట్? స్పిన్ బాగా తిరుగుతున్న బంతి ఏం చేస్తాము, దాని మీద బలాలు పీడన వ్యత్యాసం వల్ల బలం పనిచేస్తుంది, గతిక ఉత్తాపనం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బంతి మార్గము యాక్చువల్ గా వెళ్ళవలసిన దూరం నుంచి స్పిన్ అయి వేరే దగ్గరికి వెళ్తుంది. అందుకే స్పిన్ బౌలర్స్ చూసి భయపడతారు. గుర్తుందా నీకు? హర్భజన్ సింగ్ అమ్మ ఎవరు చెప్పండి స్పిన్నర్? హూ ఇస్ ద స్పిన్నర్? ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ క్రికెట్ రైట్ నౌ. హూ ఇస్ ద స్పిన్నర్? స్పిన్ బౌలింగ్ వేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దట్ ఈస్ అ టెక్నిక్ అన్నట్టు. స్పిన్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము బ్యాట్ పట్టుకున్న వ్యక్తి అనుకున్న డైరెక్షన్ లో బాల్ రాదు. స్పిన్ పోయి డైరెక్ట్ గా తనకు తెలుసు స్పిన్ వేసిన వ్యక్తికి ఎంత స్పిన్ చేస్తే కరెక్ట్ గా వికెట్లకు తగులుతుంది. అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తుంది. అంటే మనకు అనుకున్న డైరెక్షన్ కి అది చేంజ్, మనం అనుకున్న ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ దిశలో బాల్ వస్తుంది, కొడదాం అనుకున్న దిశలోకి రాలేదు. సో వేరే డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. సో అది వెళ్ళే మార్గాన్ని విచలనం చేస్తుంది, చేంజ్, డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్. సో ఆ భ్రమణం అనేది ఆ బంతి వెళ్ళే మార్గాన్ని మార్చేస్తుంది స్పిన్ వల్ల. అయితే స్పిన్ వల్ల కలుగుతున్నటువంటి స్పిన్ చేస్తున్న బంతిపై పనిచేసే గతిక ఉత్తాపన అని మనం ఏమంటాము, అది మార్గం నుంచి విచలనం చెందుతుంది. దాన్నే మాగ్నస్ ప్రభావం అని అంటారు. సో అటువంటి దానికి గతిక ఇప్పుడు డైనమిక్ లిఫ్ట్ ఎంత అంటే ఇది నాన్న 1/2 ρA v2 square minus v1 square. v2 minus v1 square. సో v1 కింద అనుకుంటే v2 పైన అనుకుంటే బేట 1/2 ρ v2 is more than the v1. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ρ అనేది అక్కడ సాంద్రత, a అనేది వైశాల్యము, v అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వేగం. సో వేగం v2 square minus v1 square అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా కూడా గతిక ఉత్తాపనానికి ఫార్ములా కూడా 1/2 ρA v2 square minus v1 square. Right? Is it clear? What is the equation for dynamic lift? What is the equation for dynamic lift? 1/2 ρA v2 square minus v1 square. The next very exciting topic which we are going to start now, 150 students. Awesome students.
Very good. Thank you so much. 150 students today now. I mean, it could be out of maybe 15-20 members are the lecturers. I mean, officials are there. Doesn't matter. But ఇక్కడ చూడండి విస్సిగ్నత, స్థిగ్నత అంటే ఏంటి అసలు? ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ పెట్టండి. నిజంగా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్. వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ విస్కాసిటీ? సార్ జిగుడుగా ఉంది సార్. నేను ఏం చేశానంటే ఐ టేక్ ద ఒక వాటర్ అండ్ coconut oil, the other one is maybe sanitizer. So sanitizer is there, coconut oil is there, and water is there. ముగ్గురు నేను రాధికని, శిరీషని, వసంత్ అని పిలిచి ఒక్కొక్కరికి ఒక రాధికకేమో కోకోనట్ ఆయిల్ వేసాను చేయి మీద, వసంతకేమో వాటరు, శిరీషకేమో శానిటైజర్ వేసాను. సో ఇప్పుడు ఏది జిగుడుగా ఉందని చెప్తే ఎవరు చెప్తారు? కొబ్బరి నూనె చాలా జిగుడుగా ఉంది సార్ అంటాం. శానిటైజర్ కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది, దాని యొక్క వాటర్ది వేరేగా ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క ద్రవానికి ఏముంటుంది? ఒక్కొక్క ద్రవానికి తులసి ఒక్కొక్క ద్రవానికి స్థిగ్నత వేరుగా ఉంటుంది అన్న. స్థిగ్నత అంటే ఏం లేదు బేట, ఇట్స్ రియలీ అంటే ఒక రకమైనటువంటి పొరల మధ్య ఉన్నటువంటి ఘర్షణ బలం. ఇప్పుడు ఒకటి నేను ఏం చేశానంటే కొబ్బరి నూనెని, ఒక కోకోనట్ ఆయిల్ని ఒక టేబుల్ మీద పోసాను. అది స్లోగా వెళ్తుంది వ్యాపనం. వాటర్ని పోస్తే వెళ్ళిపోతుంది, కిరోసిన్ వేస్తే వెప్పర్ అయిపోతుంది, అది స్పీడ్గా వెళ్తుంది. అంటే కొబ్బరి నూనెలో అణువుల మధ్య, పొరల మధ్య కొంత ఘర్షణ బలం ఎక్కువ కాబట్టి అది స్లోగా వెళ్తుంది. అంటే స్థిగ్నత మీనింగ్ ఏంటంటే ద్రవ పొరల మధ్య అంతర్గత ఘర్షణనే ఏమంటారు మనము? స్థిగ్నత అంటారు. విస్కాసిటీ, విస్కస్ గా ఉంది సార్, జిగుటుగా ఉంది సార్, ఐ డోంట్ వాంట్ మచ్ సార్ అంటే శానిటైజర్లు కొన్ని, మళ్ళీ శానిటైజర్లో విస్కాసిటీని బట్టి డిఫరెంట్ శానిటైజర్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కొన్ని శానిటైజర్ ఏమో వాటర్ లాగానే ఉంటుంది, కొన్ని శానిటైజర్లు ఏమో జిగుటుగా ఉంటాయి, కొన్ని శానిటైజర్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అంటే దాన్ని బట్టి ఏది బెస్ట్ ఏది అనేది దాని ఆల్కహాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆల్కహాల్ కొంచెము ఎక్కువగా ఉంటే కిల్ అయిపోతుంది జర్మ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ లేదు నాన్న, టుడే కంప్లీట్లీ ఫిజిక్స్ క్లాస్. ఓకే, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ టుడే, వీ హ్యావ్ ఎ ఫిజిక్స్ క్లాస్ 2 hours. మిమ్మల్ని 2 hours బలి చేస్తున్నాను, సారీ. బోరింగ్గా ఉంటుందా? బోరింగ్గా ఉందా? ఏమి లేదు? ఓకే, రైట్, నో రైట్. సో స్థిగ్నత అంటే మనకు ఇప్పుడు పెట్రోల్ చేతిలో పోసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, నీరు చేతిలో పోసుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, కొబ్బరి నూనె చేతిలో పోసుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో అంటే ప్రతి లిక్విడ్కి దాని యొక్క నేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దాని యొక్క అంటే లేయర్స్ ఉంటాయి, పొరల మధ్య బలాలు వేరు. అందుకే నూనె పోసినప్పుడు మంచి నూనె, కొబ్బరి నూనె వేసుకుంటే కొబ్బరి నూనె స్లోగా వెళ్తుంది. అంటే దాని పొరల మధ్య ఘర్షణ ఎక్కువగా ఉంది, ఒక్కొక్క పొరకు మధ్య ఘర్షణ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని స్థిగ్నత అంటారు. స్థిగ్నత బలము ఎక్కువగా ఉంటుంది. సరే, ఓకే, అర్థమైందనన్నా? సో ద్రవ పొరల మధ్య ఉండే అంతర్గత ఘర్షణ విస్కాసిటీ అంటారు. ఇది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందంటే వేగ ప్రవణత అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అదే విధంగా వైశాల్యానికి కూడా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఫార్ములా రాశాను బేట. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. Can you see the experiment here, Radhika? ఏమైంది ఇక్కడ 3 లిక్విడ్స్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ లోనేమో మార్బుల్ స్లోగా వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడు, దేనికి ఎక్కువ స్థిగ్నత అమ్మా చెప్పండి? ఈ మూడిట్లలో రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ ది 1, 2, 3 దేనికి స్థిగ్నత ఎక్కువ నానా? విచ్ ఆఫ్ దిస్? థర్డ్ దానికి స్థిగ్నత ఎక్కువ కాబట్టి అక్కడే అయిపోయింది. ఫస్ట్ దానికి స్థిగ్నత తక్కువ ఉంది కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అండి, అర్థమైంది కదా? స్థిగ్నత తక్కువ ఉంటే
ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మనకు ఆ జిగుటుతనం తక్కువ ఉందంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పటి నుంచి ఇంట్లో? మమ్మీ విస్కాసిటీ ఎక్కువగా ఉంది కొబ్బరి నూనెకి అని చెప్పాలా? వాళ్ళు చెప్తారా? విస్కాసిటీ మంచి ఎంత ఉండాలని నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు కొబ్బరి నూనె కొనేటప్పుడు మీరు ప్యూర్ కొబ్బరి నూనె విస్కాసిటీ విలువ కనుక్కోవాలి, తెలుసుకోవాలి. ప్యూర్ కొబ్బరి నూనె విస్కాసిటీ తెలుసుకొని దానికి అంటే ఇప్పుడు 4 రకాల కొబ్బరి నూనెలు ఉన్నాయి అనుకున్నా. 4 రకాల కొబ్బరి నూనెలు ది బెస్ట్ ఏంటి? ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇటువంటి విస్కాసిటీ ఉన్న కొబ్బరి నూనెని మనమే తీసుకోవాలి. ఓకే, అది సెర్చ్ చేయండి. రేపు చెప్తారు కదా నాకు, సెర్చ్ చేసి ఏం చెప్తారు? కొబ్బరి నూనెకు విస్కాసిటీ ఎంత, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ విస్కాసిటీ ఎంత, పెట్రోల్ కు విస్కాసిటీ ఎంత, కిరోసిన్ కి విస్కాసిటీ ఎంత, డీజిల్ కి విస్కాసిటీ ఎంత చెప్తారా? అంటే మీకు అట్లీస్ట్ 4 తెలుసు చెప్పండి నాకు. ఏవైనా 4 ద్రవాల యొక్క విస్కాసిటీ విలువలు బుక్ లో కాదు నాన్న, కొంచెం ఎఫోర్ట్ పెట్టి గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తారా? ఒక సెర్చ్ చేసి వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ విస్కాసిటీ బలము, ఈ విస్కాసిటీ ఆ పొరల మధ్య పనిచేసే బలము ఎంత వైశాల్యం అనేది దాని మీద అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. వేగ ప్రవణత అంటే ఏంటో కూడా అడుగుతారు బిడ్డ. వేగ ప్రవణత అంటే ఏంటంటే dv/dx. dv/dx అంటే వేగము దూరంతో ఎట్లా మార్పిడి అవుతుంది అనేది వేగ ప్రవణత అంటారు. dv/dx ని వేగ ప్రవణతగా నిర్వచిస్తారు. కాలం దృష్టి కాదు, వేగ ప్రవణతగా dv/dx ని వేగ ప్రవణత అంటారు. వైశాల్యం a. సో ఇప్పుడు స్నిగ్ధతా బలం అనేది ఎంత అంటే -η a dv/dx. నోట్ చేసుకున్నారా? ఇక్కడ ఈటా అంటే ఏంటంటే స్నిగ్ధతా గుణకము. ఈటా అంటే ఏంది? స్నిగ్ధతా గుణకము. సో స్నిగ్ధతా గుణకము అనే నిర్వచనం కావాలంటే ఏకాంక వైశాల్యము, ఏకాంక ప్రవణత గల ప్రవాహి మీద పనిచేసే బలాన్నే స్నిగ్ధతా గుణకం అంటారు. ఇక్కడ 1 చేయాలా, ఇక్కడ 1 చేయాలా? ఏకాంక వైశాల్యము, ఏకాంక వేగ ప్రవణత గల ప్రవాహి మీద పనిచేసే బలాన్నే స్నిగ్ధతా గుణకం అంటారు. సో ఈక్వేషన్ నోట్ డౌన్ బెటా. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ దానికి ప్రమాణాలు అడుగుతాడు బెటా. ప్రమాణాలు ఏంటంటే పాయిజెల్లీ అని ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. పాయిజెల్లీ, పాస్కల్ సెకండ్, న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్, ఇవన్నీ కూడా మనకు స్నిగ్ధతకు ప్రమాణాలు. అయితే మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ వేస్తాను నేను. ఉష్ణోగ్రత పెంచితే స్నిగ్ధత ఏమవుతుంది? ఎవరు చెప్తారన్నా? చాక్లెట్, 5 స్టార్ చాక్లెట్. అంటే ఉష్ణోగ్రతను పెంచితే స్నిగ్ధత ఏమవుతుంది? ఉష్ణోగ్రతని తగ్గుతుంది. వనిత, గ్రేట్ వనిత. సో తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది? Decreases. Why? సో అన్న మ్యూట్ చేసుకోవాలన్న అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇంట్లో మాట్లాడి మాకు వినిపించద్దు. సో యూ హ్యావ్ టు మ్యూట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ ఐ కెన్ ఆస్క్ సర్ టు అన్మ్యూట్. సో తగ్గుతుంది నాన్న. ఎలా తగ్గుతుందో నేను చెప్తాను, గుర్తుంచుకోండి. బట్ తగ్గుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎంసెట్లో అడిగాడు ఆల్రెడీ. సో ఎందుకు తగ్గుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రవాహి ద్రవాల లోపల కొంత బలాలు ఉంటాయి. సంసంజన బలాలు, అసంజన బలాలు అని 2 రకాలు పెట్టారు. కోహసివ్ ఫోర్సెస్, ఇన్కోహసివ్ ఫోర్సెస్ అని ఉంటాయి. సంసంజన బలాలు అంటే ఒకే రకమైన అణువుల మధ్య ఉన్న బలాలనేమో సంసంజన బలాలు అంటారు. వేరు వేరు అణువుల మధ్య బలాలు ఉంటే అసంజన బలాలు అంటారు. సంసంజన బలాలు, అసంజన బలాలు అని ఉంటాయి కదా. అయితే మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రవాహము ఉష్ణోగ్రత పెంచితే ఏమవుతుందంటే ఆ బలాలు తగ్గిపోతాయి బిడ్డ. ఆ బలాలు, సంసంజన బలాలు ఎక్కువ ఉంటే మనకు స్నిగ్ధత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ బలాలను వీక్ చేస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత వచ్చి ఆ థర్మల్ ఎనర్జీ, ఆ ఉష్ణ శక్తి వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే
ఆ సంసంజన బలాలను వీక్ చేయడం వలన మనకు స్నిగ్ధత తగ్గిపోతుంది. ఆ జిగుటతనం పోయి ఏమవుతుందంటే లైట్ గా వస్తుంది. కొబ్బరి నూనెను వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది? కొబ్బరి నూనె వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది? లిక్విడ్ అవుతుంది కదా, కొంచెం జిగుటుతనం తగ్గిపోయినట్టే కదా, గమ్లాగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వేడి చేస్తే లిక్విడ్ లాగా అవుతుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఈ విధంగా మనకు అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్గా మాకు కూడా నాకెందుకో మీకు ఆన్లైన్ కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ చూపించాలనిపించింది. ఇప్పుడు ఆఫ్ బోర్డు మీద ఇవన్నీ చూపించలేము. ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ మీ ఆల్సో. ఐఎమ్ ఆల్సో లైక్ ఎక్సైటెడ్. ఇది చెప్పేది ఏదో పర్ఫెక్ట్ చెప్తే లైఫ్ లో మర్చిపోలేరు కదా. విస్కాసిటీ అనేది యాక్చువల్గా నేను రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకున్న బిడ్డ. నాకు నిజానికి నేను చదివినప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నాకు అంతగా ఎక్కల. నాకు ఎప్పుడు ఎక్కింది విస్కాసిటీ అంటే, ఓహో నేను ఎప్పుడైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నానో అప్పుడు నేను యాక్చువల్గా పెట్రోల్, డీజిల్, ఈ ఆల్కేన్స్, ఆయిల్స్ మీద రీసెర్చ్ చేశాను. అంటే సీలో నుంచి ఆయిల్ని ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సముద్రాలలో మనకి ఏముంటాయి, ఈ పెట్రోల్ని మనము తీస్తున్నారు అంటాం కదా, రిలయన్స్ వాళ్ళు. అది ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు దాని మీద నేను ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను అన్నట్టు. అది ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. కొన్ని ఆయిల్స్ పంపిస్తాం బిట్ట. ఆయిల్స్ పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ సంక్షోభ ప్రవాహం వచ్చేసి ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సముద్రంలో నుంచి. సో అది ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఓహో ఏ నూనెను వాడాలి. ఆల్కేన్స్ అనే నూనెలు ఉంటాయి. ఆల్కేను, డెకేను, నోనేను, ఆక్టేను, డోడెకేను, ఇవన్నీ కూడా నూనెలు అన్నట్టు. నూనెలు మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి. కొన్ని ఏమో ఆయిల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొన్ని ఏమో మీథేన్ ఉందనుకోండి, అది గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత బ్యూటేన్, అది గ్యాస్. ఈ మనం తర్వాత పైకి వెళ్తుంటే ఆ చైన్ పెరుగుతుంటే లిక్విడ్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఏమన్నా అర్థం కావాలి? మమత ఏమన్నా డౌట్ అనేది? అసలు మరచిపోము సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నన్ను. ఎలా మర్చొస్తుంది అంటే నాకు అలా చెప్పాలనిపించింది, మీకు చెప్తున్నాను. అంటే స్నిగ్ధత నాకు నిజానికి చాలా కాన్సెప్ట్ ఎక్కించలేదు. నేను తర్వాత నా ఓన్ గా ఇట్లా రీసెర్చ్ చేస్తూ ప్లస్ తర్వాత నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ. విస్కాసిటీ అంతా అప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం, ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది తెలియదు. ఐ డెంట్ ఈవెన్ థింక్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది. చాలా రోజులు క్వశ్చన్ ఉండేది బ్రెయిన్ లో. అంటే అడుగుదామంటే సార్ వాళ్ళని అడిగేవాని మాక్సిమం. కొన్ని అంటే చెప్పరు అని భయం అని కొంచెం అలాంటివి అడగపోయేవా. తర్వాత అనిపించింది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ఇట్, ఎందుకు అనేది నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు కాన్సెప్ట్ పోదు బెట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, లాస్ట్ టాపిక్స్కి వచ్చాము కొంచెం. బట్ ఇక్కడ అన్ని వీడియోస్ చూపిస్తాను, చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మీరు ఇప్పటివరకు విస్కాసిటీ చూసారు కొన్ని వీడియోస్ అని. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసబోయేది తలతన్నిత అంటే ఏంటి, స్పర్శ కోణం ఎట్లా చూస్తాం, కేశనాలికత అంటే ఇవి కూడా చూపిస్తాను. సో తల తన్యత, తల తన్నడమా కాదు కదా, తల తన్యత, సర్ఫేస్ టెన్షన్, తల మీద తన్యత అంటే ఏంటి అంటే, తల తన్యత ఎక్కడ పని చేస్తుంది బిడ్డ? సర్ఫేసెస్ మీద మాత్రమే. సర్ఫేస్, తల తన్యత అంటే తలాల మీద పనిచేసే బలము. ఎంత ఈజీ చూడండి కాన్సెప్ట్. ద్రవ ఉపరితలంపై ఏకంక పొడవుపై పనిచేసే దాని తల తన్యత. ఉపరితలాల మీద మాత్రమే, గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకు అవుతున్నది దీని గురించి ఒక రోజు చెప్పినా సరిపోదు, చాలా డెప్త్ టాపిక్. బట్ అంత డెప్త్గా ఏమి వెళ్ళను, బట్ అట్లీస్ట్ మీకు బ్రెయిన్లోకి ఎక్కిస్తాను. సర్ఫేస్ అంటే ద్రవము యొక్క ఉపరితలంపై ఏకాంక పొడవుపై లంబంగా పనిచేసే బలం. అంటే ఉపరితలం ఉంటే పై దిశలో పనిచేసే బలమే మనం తలతన్నితగా చెప్తున్నాం. యూనిట్లకు ఒక ఏకాంక పొడవు అనుకుంటే అక్కడ దీంట్లో చాలా ఉంటాయి బెట. అవన్నీ కూడా అంటే మనకు మురికిని తీయడం, బట్టలు ఉన్నాయి కదా, ఈ యొక్క మనము ఒక రోజు డ్రెస్ ఒక 2 రోజులు ఒక రోజు వేసినా కూడా మురికి అనేది ఉంటుంది మనకి హెడ్ పైన. కానీ ఇక్కడ ఆ మురికిని ఎలా తీసేస్తాం అనేది తలతన్యత గురించి. తలతన్యత ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు షర్ట్ నాది ఉంది అనుకోండి, షర్ట్ని ఏం చేస్తాను నేను, వాషింగ్ మిషన్ గానే వేయడం కానీ లేకపోతే బకెట్లు వెళ్ళి ఉతకడం కానీ చేస్తాను.
ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ వాటర్ తీసుకుంటాం, వాటర్లో సర్ఫ్ వేస్తాం, సర్ఫ్ వేసి క్లాత్స్ లోపల పెడతాం. యూ జస్ట్ వాట్ యు డూ, యూ జస్ట్ సింక్ ఇన్ టు ది వాటర్. మన బట్టలని బకెట్లో సర్ఫ్ నీళ్ళలో వేస్తాం. అంటే ఏం జరుగుతుంది, గంట తర్వాత చూస్తే మురికి అంతా కింద ఉంటుంది, బ్యాక్ కనిపిస్తుంది. మీకు తెలియదు, మీ మమ్మీలు కానీ చేస్తే గుర్తుంటుంది. బకెట్లో ఒక బెడ్షీట్ని తీసుకొచ్చి వేయండి, సర్ఫ్ ఉన్న నీళ్ళలో వేస్తే ఏమవుతుంది, బ్యాక్ లాడ్ ఆఫ్ డస్ట్ ఉంటుంది. అవునా, లాడ్ ఆఫ్ డస్ట్ మనకు అక్కడ మేము చేస్తాము. ఓకే, అప్పుడు ఆ డస్ట్ ఎట్లా వచ్చింది మరి, రియల్గా వండర్ కదా. బెడ్షీట్ లో ఉన్న కానీ, షర్ట్ లో కానీ, సారీస్ లో కానీ, డ్రెస్ లో కానీ మురికి అంతా లాగా కిందికి వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది, ఎలా వస్తుందంటే మనకు ఇది కొంచెం ఇంగ్లీష్లో నాకు తెలుగులో వర్డ్స్ తెలియదు యాక్చువల్గా. హైడ్రోఫోబిక్, హైడ్రోఫిలిక్ అని మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి. నూనె అణువులు, నీటి అణువులు మీకు తెలుసు. నీటి అణువేమో ధ్రువ అణువు అంటారు, పోలార్ మాలిక్యూల్ అంటారు, పోలార్ మాలిక్యూల్. ఓకే, నూనెనేమో నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్ అంటారు. పోల్ అంటే H+OH- అట్లా విడిపోయేటివేమో పోలార్ మాలిక్యూల్స్, ధ్రువాలు ఉన్నాయి. నాన్ పోలార్ ఏమో ఆయిల్. అయితే ఎప్పుడైతే మనం సర్ఫ్ని యాడ్ చేస్తామో నీటికి, ఆ సర్ఫ్కు ఒక సైడ్ ఏమో హెడ్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ టేల్ ఉంటుంది. హైడ్రోఫిలిక్, హైడ్రోఫోబిక్. హైడ్రోఫిలిక్ అంటేనేమో నీటిని ఇష్టపడేనేమో హైడ్రోఫిలిక్ అంటారు, అంటే ఫీల్ అంటే లవ్ అన్నట్టు. నీటిని ఇష్టపడేదేమో హైడ్రోఫిలిక్, నీటిని హేట్ చేసేదేమో హైడ్రోఫోబిక్. హైడ్రోఫిలిక్ ఏమో నీటిని ఇష్టపడేది, నీటిని ఇష్టపడినవేమో హైడ్రోఫోబిక్, నూనె. సో నూనె మనం నీటిలో వేస్తే కరుగుతుందా, నూనెను నీటిలో వేస్తే ఏమవుతుంది, నో. సో నూనెను నీటిలో వేస్తే కరగదు. వెరీ గుడ్, దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఎందుకు ఎస్, ఇట్ డజంట్, హైడ్రోఫిలిక్ కాదు, హైడ్రోఫోబిక్. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నీటి మురికి ఉంది కదా, ఆ మురికి అనేది ఇక్కడ నూనె, అంటే మురికి అనేది ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సర్ఫాక్టెంట్ అంటారు, సర్ఫ్ని సర్ఫాక్టెంట్ అంటారు. సబ్బు ఎప్పుడైతే మనం నీటిలో కలుపుతామో దానికి, ఆ సబ్బుకి ఒక హెడ్, ఒక టేల్ ఉంటుంది, ఒక హెడ్, ఒక టేల్ ఉంటుంది. ఆ హెడ్ పోయి ఇప్పుడు ఆ నీటి నూనె ఉంది కదా, మురికిని నూనె అంటున్నాను. ఆ మురికి హెడ్ పోయి ఇట్లా లాక్ చేస్తుంది. నేను వచ్చాను, నిన్ను లాక్కొని వెళ్ళిపోతానంటుంది. షర్ట్లో నుంచి కానీ, బెడ్షీట్లో నుంచి కానీ ఆ మురికిని లాగి బయటికి వస్తుంది. ఆ నూనె అణువులని ఈ యొక్క హెడ్ లోపల పెట్టేసి లాక్ చేసి బయటికి లాక్కొని వస్తుంది. హైడ్రోఫోబిక్ హెడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్లా లాక్కొని తీసుకొని వచ్చేస్తుంది. మనకు నూనె అణువులకు ఇట్లా ఉంటుంది బెట హెడ్, దానికి లాక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేసి మొత్తం మురికిని బయటికి, దాని గురించి తర్వాత చూపిస్తాను బెట. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తాను, బాగుంటాయి అవి. తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఫ్రీ సిలబస్ అయిన తర్వాత ఒక రోజు మోటివేషన్ క్లాస్ లేకపోతే కాన్సెప్ట్ క్లాస్ కొన్ని చెప్తాను. ఈ ప్లాస్మా ఫిజిక్స్ కానీ ఇలాంటివి కానీ కొన్ని చెప్తాను తర్వాత. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, మీకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా నేను మీకు అది చేస్తాను. So I don't want to much spend time on this, so I want to start this. Okay, so తలతన్యత అంటే నేర్చుకున్నాం కదా. తలతన్యత వల్లనే మనము ఈ యొక్క, అదే కాకుండా మనకేం తెలుసు, నీటి బిందువులు ఇప్పుడు తలతన్యత వల్ల ఏంటంటే ఈ నీటి బిందువులు కూడా తక్కువ వైశాల్యంలో ఆక్రమించాలనుకుంటాయి. అంటే నీటి బిందువులు మనం స్నానం చేసినప్పుడు కానీ ఈ స్కిన్ పైన అవి గోళాకారం ఉంటాయి, ఆకుల మీద వర్షం వచ్చినప్పుడు గోళాకారంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఉంటాయి అనేది ఏంటంటే ఈ యొక్క తలతన్యత వల్ల తక్కువ వైశాల్యాన్ని ఆక్రమిస్తే పెట్టాయి. అవి తక్కువ వైశాల్యాన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి ఆ అణువులన్నీ కూడా. సో ఆ నీటి అణువులన్నీ కూడా తక్కువ వైశాల్యంలో ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనము తలతన్యత వలనే అవి గోళాకారంగా
ఉంటాయని గుర్తుంచుకోండి. మనం స్నానం చేసినప్పుడు కానీ స్కిన్ మీద లేకపోతే బాడీ మీద కానీ మనం చెట్ల ఆకుల మీద కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ తలతన్యత వలన దేని వలన చెప్పండి? నీటి బిందువులు గోళాకారంగా ఎందుకు ఉంటాయి? ఏం చెప్తారు? తలతన్యత వలన, సర్ఫేస్ టెన్షన్ వలన అవి తక్కువ వైశాల్యాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. తలతన్యత శక్తి అంటే ఏంది బెట? తలతన్యత శక్తి అంటే ఏంది బెట అంటే తలతన్యత మరియు ఉపరితల వైశాల్యాన్ని తలతన్యత శక్తి అంటారు. తలతన్యత శక్తి ఏం లేదు బెట, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. తలతన్యత శక్తి ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం అన్నాను. తలతన్యత శక్తి W తో అనుకుంటే W = AT. తలతన్యత శక్తి అంటే వైశాల్యాన్ని మనము తలతన్యతతో గుణిస్తే వచ్చేదే తలతన్యత శక్తి అంటారు. తలశక్తి అంటారు. తలశక్తి, తలతన్యత శక్తి అంటారు. ఓకే, సో ఇది తలశక్తి అయిపోయింది, తలతన్యత అయిపోయింది. స్పర్శ కోణము, స్పర్శ కోణం కూడా తెలుసుగా మీకు. ఇప్పుడు బీకర్ ఉంది బెట, బీకర్ లో వాటర్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక రేఖ ఈ ఉమ్మడి బిందువు నుంచి ఇక్కడ ఇది స్పర్శ కోణం బెట, ఇది స్పర్శ కోణం. ఇక్కడ నిర్వచనం ఎలా ఇవ్వాలో చూడండి. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చూడండి, మీరు బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడు పోదు. ఇది కూడా నాకు ఎవరు నేర్పలే బెట, తర్వాత నేర్చుకుంది. అంటే బట్టి కట్టడం వేరు, దాన్ని నేర్చుకోవడం, పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవడం వేరు. అంటే ఎంత బాగుంటుంది చూడండి కాన్సెప్ట్. ఇలా వాటర్ ఉంది ఇక్కడ దాకా, ఇది ఒకటి. ఒకవేళ వాటర్ ఇలా ఉంటే అది ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో మనకేందంటే స్పర్శ బిందువు వద్ద ఉపరితలానికి గీసిన స్పర్శ రేఖకు ఓకే ఓకే అంటే ఈ యొక్క ఉమ్మడి బిందువు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్పర్శ రేఖకు ఈ యొక్క ఘన పదార్థం అంటే ఏది ద్రవ ఇప్పుడు ఉంది కదా ఈ కోణం, ఈ బీకర్ ఉంది కదా ఘన పదార్థము. సో దాన్ని మనము ఈ కోణాన్నే మనం ఏమంటాము? స్పర్శ కోణము. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఐ థింక్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టున్నాయి, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. స్పర్శ బిందువు వద్ద అంటే ఈ బీకర్ లో మనం పోసినప్పుడు ఈ బిందువు దగ్గర ఓకే, ఆ బిందువు దగ్గర గీసిన స్పర్శరేఖకు మరియు ఈ వాల్ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క వాలు ఘనపదార్థ ఉపరితలానికి మధ్య గల కోణమే స్పర్శ కోణము అంటారు. ఓకే, అర్థమైందా? స్పర్శ కోణం అంటే ఏంటి? స్పర్శ ఒక ద్రవాన్ని బీకర్లో పోసినప్పుడు స్పర్శ బిందువు దగ్గర గీసిన స్పర్శ రేఖకు మరియు ఈ బీకర్ యొక్క ఉంటుంది కదా, ఈ బీకర్ ఘనపదార్థ ఉపరితలానికి గల మధ్య గల కోణాన్నే స్పర్శ కోణం అంటారు. స్పర్శ కోణం ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, స్పర్శ కోణం ఎక్కువ ఉంటే θ విలువ 90 కంటే తక్కువ ఉంటే ఆకారం పుటాకారంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటే కుంభాకారంగా ఉంటుంది. అంటే మనము ఒకసారి ఇలా ఉంటుంది, ఒకసారి ఇలా ఉంటుంది. ఇది కుంభాకారంగా ఉంటుంది, ఇది పుటాకారంగా ఉంటుంది. స్పర్శ కోణము 90 డిగ్రీల కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇంపార్టెంట్. స్పర్శ కోణం 90 డిగ్రీలకు తక్కువ ఉంటే ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది? స్పర్శ కోణము 90 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటే రాధిక స్పర్శ కోణము 90 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటే ఆ ద్రవం యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుంది? పుటాకారంగా ఉంటుంది. ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది? కాన్కేవ్, పుటాకారంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉంటే స్పర్శ కోణము 90 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కుంభాకారంగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? గుర్తుంచుకోవాలా?
Sparsha konam, if it is more than, angle of contact is more than 90 degrees, convex. If it is less than 90 degrees, concave. Okay? Right. Thank you. So one more concept beta, కేశనాళికత అంటే ఒక వర్డ్ ఉంది మనకు. ఎగబ్రాకడం బేట. కేశనాళికత అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు నాన్న, ఒక కేశనాళిక ఒక ట్యూబ్ లో ద్రవం నిట్ట నిలువుగా తీసుకొని ముంచినప్పుడు ఆ కేశనాళికలో ఆ లిక్విడ్ ఎగబ్రాకినట్టుగానే కిందికి గాని కనిపిస్తుంది. దాన్నే మనము కేశనాళికత అంటారు. ఒక బీకర్ లో వాటర్ తీసుకొని చిన్న ట్యూబ్ తీసుకోండి, కేశనాళికత ఒక ఇంజెక్షన్ టైప్ సిక్ చేస్తే అది ఎగబ్రాకడం కానీ లోపలికి వెళ్ళడం కానీ జరిగితే దాన్ని ఆరోన లేదా అవరోనాన్ని మనం కేశనాళికత అంటాం. ఒక బీకర్ లో వాటర్ తీసుకొని కేశనాళిక గొట్టంలోనికి ద్రవము సగటు స్థానం ఒకవేళ పెరగడం కానీ తరగడం కానీ ఉంటే దాన్నే కేశనాళికత అంటారు. ఓకే ఓకే. సో ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఓకే సారీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని మీకు ఎక్సైటింగ్ మళ్ళొక్కసారి చూపిస్తున్నాను. చూడండి బేటా, ద వెరీ ఎక్సైటింగ్ మారగాని ఫ్లో. దిస్ ఇస్ రీసెర్చ్ లెవెల్ ఉంటుంది బేటా, మీకు చూపిస్తున్నాను. రీసెర్చ్ లెవెల్ ఉంటుంది. టు బి ఫ్రాంక్, ఇట్ షుడ్ బి రీసెర్చ్ యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమవుతుందో చూడండి, సెకండ్ దాంట్లో ఏమవుతుందో చూడండి, థర్డ్ దాంట్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి, ఒక డ్రాప్ ఉంటుంది. తలతన్యత వల్ల అది గోళాకారంగానే ఉంటుంది, అవునా? డ్రాప్ పడింది, ఇలాంటివి మీరు చాలా చూస్తుంటారు. డ్రాప్స్ ఇలా ఉండడం కూడా అది తలతన్యత వలన ఉంటుంది. ఓహో, ఇక్కడ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ మిస్ అయిపోయింది మనకు. యాక్చువల్ గా ఒక ఫ్లవర్ షేప్ వస్తుంది అది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొకటి ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అది ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు పాదరసం లాంటివి తీసుకుంటే బేట అది అక్కడే ఇట్లా ఉంటుంది కుంభాకారంగా. అంటే ఇది మనకేంటి కరెక్ట్ గా ఉన్నంత వరకు అది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కుంభాకారంగా. ఇది ఈ తలం మీద కుంభాకారంగా ఉన్నంత వరకు ఏమైంది, పర్ఫెక్ట్ గా అలాగనే ఉంది చూడండి. అది తలతన్యత వల్లనే. అలాగే ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరంగాని ఫ్లో అంటారు బేట. ఏం చేయండి అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు ఇంటికాడ చేయండి అన్న. లాస్ట్ ఇక్కడ నేను చూపించినటువంటి లాస్ట్ మీరు ఇంటికాడ చేయొచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక బీకర్ తీసుకోండి, చిన్న బీకర్, గ్లాస్ అంటే గ్లాస్ తీసుకోండి వీలుంటే, లేకపోతే చిన్నపాటి గాజు గ్లాస్ ఉంటే ట్రై చేయండి. దాంట్లో వాటర్ పోసుకోండి బేట. వాటర్ పోసి ఏం చేయండి, మిరప గింజలు ఉంటాయి కదా, డ్రై ఎండిపోయిన మిరప గింజలు ఉంటాయి కదా, ఆ మిరప గింజలు ఆ బీకర్లో వేయండి. వేసి ఏం చేయండి అంటే నూనె తీసుకొని ఒక స్టిక్ కు నూనె ఒక స్టిక్ కు పత్తి కాటన్ పెట్టేసి నూనె లద్దండి. లేకపోతే నూనె వద్దనుకుంటే నూనె గురించి తర్వాత చెప్తాను. సబ్బు నీళ్ళలో అద్దండి, సబ్బు నీళ్ళలో అద్దండి. అది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బీకర్లో ఈ యొక్క మిరప ఇత్తులు మిర్చి సీడ్స్ డ్రై చేసినటువంటి ఎండినటువంటి అవి అందులో వేయండి. వెండి మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా మీ ఇంట్లో, అవి చేసి అందులో వేయండి. తర్వాత ఏం చేయండి, ఒక స్టిక్ తీసుకొని దానికి కాటన్ పెట్టండి. ఆ కాటన్ ని సబ్బు నీళ్ళలో ముంచండి. సబ్బు నీళ్ళు అంటే మీరు ఏం లేదు, నీటిలో కొంచెం సర్ఫ్ కానీ సబ్బు కానీ ముంచి ఆ నురుగులు వస్తాయి కదా అలా ముంచి తీయండి. అది తీసుకొచ్చి ఈ బీకర్ లో పెట్టండి. ఎలా అవుతున్నాయి చూడండి, సడన్ గా వెళ్ళిపోతాయి చూడండి. అంటే ఇది కూడా తలతన్యత వలనే. ఏమవుతుంది అంటే ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే అక్కడ తలతన్యత తగ్గి అప్పుడు ఈ సబ్బు నీళ్లు ఎప్పుడైతే మనకు ఈ నీరుకి తగిలాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తలతన్యత తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. తగ్గడం వల్లనే మనకు సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్, మురికి రావడం కూడా ఇంతే.
సబ్బు నీళ్ళు ఎప్పుడైతే షర్ట్ లోనికి వెళ్తాయో అందులో ఉన్న మురికి బయటికి వస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా బేటా? సబ్బు నీళ్ళు ఎప్పుడైతే మురికి ఉన్న దుస్తులోకి వెళ్తాయో అవి మురికి బయటికి వస్తుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే ఇప్పుడు నిర్పయితులు చిల్లీస్ ఎట్లయితే వెళ్ళిపోయాయో, మీరు చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి అన్న. చేస్తారా? మమతా చేస్తావు కదా? ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ రైట్? నిరంజని, యా యూ హ్యావ్ టు ట్రై దిస్. చిన్న బీకర్ తీసుకోండి, గాజులైనా సరే బేట, మీ దగ్గర ఏది ఉంటుంది చిన్నపాటి బౌల్ తీసుకోండి, దాంట్లో నీరు పోయండి, నిర్పిత్తులు వేయండి. సో జస్ట్ డూ ద స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, యుల్ బి వెరీ హ్యాపీ, ఎక్సైటింగ్. ఐ విల్ డూ ఇట్ సార్. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే. సో స్పర్శ కోణంకి ఇలా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. స్పర్శ కోణము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది బేట. ఓకే, స్పర్శ కోణం ఏంటంటే 90 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కుంభాకారంగా కనిపిస్తుంది చూడండి. 70 డిగ్రీలు ఉంటే తక్కువ కుంభాకారంగా లేదా పుటాకారంగా అని చెప్తాం ఇది. సో ఇది కుంభాకారం. ఈ మిషన్ తోని మనము యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మెజర్ చేస్తాము. రైట్ సైడ్ చూడండి ఎట్లా చేస్తున్నారో ఎక్స్పెరిమెంట్. రైట్ సైడ్ ఈ స్పర్శ రేఖ ఇలా ఉంటుంది. స్పర్శ రేఖకు మనకు కోణం, ఈ యొక్క తలానికి మధ్య గల కోణమే స్పర్శ కోణం అంటారని చెప్పాను కదా. ఈ యొక్క లైన్ గీస్తాము. ఆ లైన్ కి ఇక్కడ బీకర్ కు సారీ ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ స్పర్శ రేఖ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఈ బీకర్ యొక్క సారీ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్పర్శ కోణం అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా మనకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చాయి బేట. సో ఇట్స్ ఈజీ, పెద్ద కష్టం కాదు. ఓకే, స్పర్శ కోణం కూడా మనం చూసాం నాన్న. దెన్ మూవింగ్ ఇన్ టు what is there, I think I almost done. We are almost over. Last slide కి వచ్చాము. మీకు టైం ఇస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ యా యూ హావ్ టు డూ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఫార్ములాస్ పెట్టి గుర్తుంచుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. I'm going to spend 1 minute here. అందరి ఫార్ములాస్ ఏంటంటే, మొదటి తలతండ్రి ఫార్ములా F/L, రెండోది పొడవు ఆ L ఫార్ములా ఇలా చేస్తాము, H/cos θ. ఓకే, తలతన్యత శక్తి తల శక్తి అన్నాం కదా. తలతన్యత ఇంటూ వైశాల్యం, రెండు తలాలు ఉంటాయి కాబట్టి 2T(A2 - A1). దాన్నే మనం 4πr², ఒక తలం అయితే రెండు తలాలు కాబట్టి 8πr². T అంటే తలతన్యత. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే చిన్న ఒక పెద్ద నీటి బిందువు చిన్న బిందువులుగా విడిపోయినప్పుడు వచ్చేదేమో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఈ రెండు, ఇదేమో పెద్ద నీటి బిందువు చిన్న నీటి బిందువులుగా విడిపోయినప్పుడు కావాల్సిన పని లేదా శక్తి. ఇదేమో చిన్న నీటి బిందువులు ఒక పెద్ద బిందువుగా ఏర్పడినప్పుడు వచ్చేదేమో ఇది. ఓకే, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోండి. ఈ పని తలశక్తి, పెద్ద నీటి బిందువు చిన్న నీటి బిందువుగా విడిపోయేదేమో ఇది, చిన్న నీటి బిందువులు పెద్ద నీటి బిందువులుగా అవ్వడానికేమో ఈ ఫార్ములా. ఇది రెండు తలాలు మనం ఇందా చెప్పుకున్న T(A) ఈ తలశక్తి, ఇక రెండు తలాలు కాబట్టి 2T వైశాల్యంలో మార్పు. అదేవిధంగా మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే పీడనం, ఎక్సెస్ పీడనం, అధిక పీడనం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బెట. ఇదేమో నీటి బిందువులో అధిక పీడనం, నీటి బుడుగా తీసుకుంటే దానిలో అధిక పీడనం P = 2T/R. అదే విధంగా సబ్బు బుడగా తీసుకుంటే రెండు తలాలు వస్తాయి కాబట్టి, రెండు లేయర్స్ వస్తాయి కాబట్టి 4T/R. ఓకేనా? అంటే ఇది పుటకరానే కదా సార్, అర్థం కావట్లేదు అనిత, అర్థం కావట్లేదు. బట్ రిమెంబర్ దీస్ ఆల్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెట. పుటాకారం, ఎస్ 2T/R ఏమో నీటి బిందువు బెట. ఇది గుర్తుంచుకోండి అందరూ. నీటి బిందువుకి అధిక పీడన సమీకరణం నీటి గాలి అనుకుంటే, ఒక్క నిమిషం మేడం, క్లాస్లో ఉన్నా మేడం, క్లాస్లో ఉన్నా మేడం, క్లాస్ ఉంది, ఆన్లైన్ క్లాస్ అవుతుంది, తర్వాత కాల్ చేస్తాను. రైట్ మేడం, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో నీటి బిందువు తీసుకుంటే నీటి కానీ ఎయిర్ గాలి బుడిగా తీసుకుంటే 2T/R బెట. సబ్బు అనే వరకు 4T వస్తుంది, గుర్తుంది. సోప్ బబుల్ ఎంత? 4T/R. సోప్ బబుల్ 4T/R.
What is the excess pressure in soap bubble? 4T by R. Sabbu బుడగలో ఎంత? 4T by R. Okay? నీటి 2T by R. Very good. So, ఇంకొక లాస్ట్ స్లైడ్, then moving into. సో నీటికి ఉప్పు కలిపితే తలతనిత ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. When you add salt into what happened beta? When you add salt into water, surface tension increases. Sabbu kalipte surface tension తగ్గుతుంది. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, బుల్లెట్ పాయింట్స్. నీటికి ఉప్పు కలిపితే NaCl, ఉప్పు అంటే ఏంటి? NaCl అని కూడా అడుగుతాడు. NaCl సోడియం క్లోరైడ్ కలిపితే సర్ఫేస్ టెన్షన్ పెరుగుతుంది. నీటికి సోప్, సబ్బు నీరు, సర్ఫాక్టెంట్ కలిపితే తగ్గుతుంది. స్పర్శ కోణం 90 కంటే పెంచితే ఉపరితలాన్ని తడపదు. ఉపరితలాన్ని తడపదు అంటే ఏంది? జర్కిన్స్. వర్షాకాలంలో మనము ఏం వేసుకుంటాం బేట? జర్కిన్స్ వాడతాము, కొన్ని పాలిస్టర్ వాడతాం. నీరు కారిపోతుంది బయటికి, తడవదు. ఎప్పుడో 90 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు మనం వాడేవన్నీ కూడా రెయిన్ కోట్స్, వర్షానికి తడవని కోట్స్ వాడుతుంటామే. అది స్పర్శ కోణం 90 కన్నా తగ్గితే మనకేమవుతుంది? తడిచిపోతాము. అంటే బట్టలు ఉతకాలంటే స్పర్శ కోణము తగ్గాలి. తగ్గి ఆ నీరు లోపలికి వెళ్ళాలి, బట్టల లోపలికి వెళ్ళి మురికిని తీసుకురావాలి. ఉష్ణోగ్రత పెంచితే తలతనిత తగ్గుతుంది. అర్థమైన కాన్సెప్ట్. స్పర్శ కోణం పెరిగితే ద్రవ ఉపరితలం తడపదు అంటే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఏమవుతుందంటే సంసంజన బలాలు మనకి ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటాయి. అసంజన బలాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అది తడపదు. 90 కంటే తక్కువ అవుతే సంసంజన బలాలు ఎక్కువయి అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్. రైట్. 90 కంటే ఎక్కువ అయితే తడపదు. రెయిన్ కోట్స్ తక్కువ ఉంటే తడుపుతుంది. వెరీ గుడ్. ప్రాబ్లమ్స్. ఆల్ ఆర్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్. ఐల్ ట్రై టు 2 hours అయిపోతుంది బేటా. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఒక్క 2 ప్రాబ్లం చేసి మీ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. ఓకే. 2 వాన నీటి బిందువులు గాలిలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు 9:4. ఇది 2008 ఎంసెట్. ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏ పెట్టాను ఇక్కడ. వాటి వేగాలు ఇంత వేగాలతోని నీటిని తాకితే వాటి ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత? 2 వాన నీటి బిందువులు ఏమైనాయి అంటే రెయిన్ డ్రాప్స్. దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ ఆఫ్ 9:4. అవి నేలను తాకితే వాటి ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత? నానా ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ 2 ఫార్ములాస్ పెట్టాను. వేగము అనేది వైశాల్యానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో వేగ v is directly proportional to r², 4πr². కాబట్టి v1 by v2 is equal to r1² by r2². దీన్ని v1 r1, v2 r2 చేస్తే v1 by v2 is equal to r1² by r2². అది మన v1 by v2 ఎంత ఇచ్చిండన్నా? 9/4 ఇచ్చాడు బేట. దీని స్క్వేర్లు తీసేస్తే ఏమవుతుంది? r1 by r2 ఎంత వస్తుంది? ఈ స్క్వేర్లు తీసి రూట్ అవుతుంది. రూట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? √9 కేమో 3 వస్తుంది, √4 కేమో 2 వస్తుంది. 3:1. ఇప్పుడు r1 r2 తెలుసు బేట. నాకు కావాల్సింది వాల్యూమ్ అనేది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? r³ 4/3 πr³ బేట వాల్యూమ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు v1 by ఇక్కడ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే మనకు వాల్యూమ్ల నిష్పత్తి ఎంత అవుతుందంటే r1 by r. సారీ ఓకే రైట్. v1 by v2 is equal to మనం క్యూబ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని క్యూబ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 3³ అంటే 27, 2³ అంటే 8. ఓకే. సో అప్పుడు మనకు v1 by v2
ఏమడిగిందనా ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి అడిగిండు. ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి అంటే ఇంతే కదా, ఇక 27:8 అవుతుంది. 27:8 అవుతుంది. V1/V2 ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత అవుతుంది? 27/8 అవుతుంది బెట. ఓకేనా? ఓకే, వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమే బట్ వెరీ గుడ్. క్విక్ వెళ్దాం. సబ్బు నీటి ద్రావణం తలతన్యత ఎంత ఇచ్చిండు బేట? టీ ఇచ్చిండు. తలతన్యత టీ. దాని యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం ఇచ్చిండు. ఏ ఇచ్చి పని అడిగిన శక్తి, తలశక్తి, ఉపరితల వైశాల్యము గల సబ్బు బుడగని ఊదడానికి చేయవలసిన పని ఎంత, తలశక్తి ఎంత? సబ్బు అన్నాడు కాబట్టి రెండు ఉంటాయి, రెండు వైశాల్యాలు కాబట్టి పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైశాల్యం ఇంటూ తలతన్యత. రెండు వైశాల్యాలు ఉంటాయి కాబట్టి సబ్బు నీరు 2AT అయింది బెట్ట. 2A అంటే ఇక్కడ వైశాల్యం, ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ని మీటర్ స్క్వేర్ లకు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి బెట్ట. 40 × 10⁻⁴ అవుతుంది. 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻2. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఇది స్క్వేర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు 10⁻⁻4 వస్తుంది. తలతన్యత ఎంత? 0.04 ఇంటూ చేస్తే ఇంత వస్తుంది బేట. ఓకే, సో సబ్బు నీటి ద్రావణం తలతన్యత ఇంత అయితే ఇంత వైశాల్యములు ఊదడానికి సబ్బు బుడగని ఎంత పని చేయాల్సి వస్తుందంటే మనకు 2AT ఫార్ములా బేట. ఈజీ తోని స్కోర్ వస్తుంది. ఇది మనకు ఆప్షన్ ఎంత అవుతుంది బేట? బి అవుతుంది. ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ బేట. ఒక ద్రవము ఘన పదార్థ ఉపరితలాన్ని తడపకుండా ఉండడానికి కావలసిన స్పర్శకులు ఇప్పుడే చెప్పాను. 90 కంటే ఏంటి ఎక్కువ ఉండాలి. 90 కంటే తక్కువ ఉండాలా, ఎక్కువ ఉండాలా? 90 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఒక ద్రవం ఘన పదార్థాన్ని ఉపరితలాన్ని తడపకుండా ఉండడానికి కావలసిన స్పర్శ కోణము 90 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ చేసి స్టాప్ చేస్తాను ఈరోజు. ఇంత 4:9 నిష్పత్తిలో గల చరమ వేగాలతో 2 వాన నీటి బిందువులు గాలిలో ప్రయాణిస్తూ నేలను తాకాయి. ఇంతకుముందు సేమ్ వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి. వెరీ ఈజీ. 2000 మెడికల్ అడిగాడు, మెడికల్ ఎంట్రన్స్ అంటే బైపీసీ పిల్లలకు. ఇందాక చెప్పాను కదా, వేగం అనేది వ్యాసార్థం యొక్క వర్గానికి అందులో అనుపాతంలో ఉంటుంది. V1/V2 is కూడా R1² R2². అది ఎంత ఇచ్చిండు? 4:, వేగాలు 4:9. మనకేమన్నాడు? వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి. వ్యాసార్థాలు రావాలంటే ఏమవుతుంది? ఈ స్క్వేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవుట్ సైడ్ పోతే √2:3. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా ఉన్నాయి బేట. ఇందాక మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. మళ్ళీ ఐ జస్ట్ వాంట్, ఒక విమానం పై రెక్కపై ఉన్న ఉపరితలం మీద పీడనం ఎంత అంటే ఇంత బెట. కింది ఉపరితలం మీద పీడనం ఇంత అంటే జనరల్ గా పై ఉపరితలం ఎక్కువ ఉంటుంది బెట. మనకు తెలుసు కదా ఇందాక డైనమిక్ లిఫ్ట్ లో పై ఉపరితలం 0.8, కింద ఉపరితలమైన 0.75. పైన ఉపరితలం మీద పీడనం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది పైకి వెళ్తా ఉంటుంది డైనమిక్ గతిక ఉత్తాపనం వల్ల. అయితే ప్రతి ఉపరితల వైశాల్యం మీద ఇంత అనుకుంటే గతిక ఉత్తాపనం ఎంత? సో గతిక ఉత్తాపనం మన ఫార్ములా సేమ్, ΔP × A. ΔP అంటే పీడన వ్యత్యాసము. పీడన వ్యత్యాసం ఎంత వస్తుంది బట్టి రెండింటిని చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.8 - 0.75 ఎంత? 0.05. ఇది ఇంటూ సేమ్ ఉంటుంది 10 × 10⁵. సో ఇది పీడన వ్యత్యాసం వచ్చింది ఇంటూ ఏంటి వైశాల్యం 50 చేస్తే 25 × 10⁴. ఇది కూడా మెడికల్ ఎంట్రన్స్ లో. సో చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి బిడ్డ. సో ఇంకా ఉంటే నేను ఐ గెస్ ఇంకొక లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇంకొక 2-3
ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే బేట 2 సబ్బు బుడగలు తీసుకున్నాడు, వాళ్ళు పీడనాలు ఇచ్చిండు బేట. ఆ సబ్బు బుడగల ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత? ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి అడిగాడు. నేను వ్యాసార్థాలు కనుక్కొని వదిలేసా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సబ్బు బుడగల పీడనాలు అన్నాడు. P is equal to 40/R బేట. P is equal to సబ్బు బుడగ 40/R. P1 by P2 is equal to ఏమైతుంది అప్పుడు? ఇన్వర్స్లీ విలోమ అనుపాతంలో ఉన్నాయి కాబట్టి P1 by P2 is equal to R2/R1. అప్పుడు ఏమైతుంది? మనకు 1/2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి కావాలంటే మళ్ళీ ఇది చేయాలి, VR1³/R2³ చేయాలి. ఒక్క నిమిషం ప్రాబ్లము. సో ఇది మనకు పీడన ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి అడిగాడు. క్వశ్చన్ తప్పుగా అనిపిస్తుంది. చేయాలి బేట, ఇది ఇంకా మనం చేయాలా. సో we'll do it this tomorrow. Okay, so let us stop and take the fuel. It's too late actually. I think 2-3 problems ఉన్నాయి బేట, రేపు కంప్లీట్ చేసుకొని we'll go for the next chapter. Okay, 1 2 3 problems ఉన్నాయి. Yeah, we'll spend tomorrow at least 10 minutes. Okay, right, thank you so much. So thank you so much to all. I went little faster last, but if I have a time tomorrow I'll just go through again. Okay sir. Ashwin sir, do you want to take feedback? Ashwin sir, poll students started poll fast. ఈ పాఠం మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది? Then second question is ఈ పాఠం నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు రాయగలుగుతున్నారా? ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తే రాయగలము. ఇస్తే స్కేలు ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్ బుష్, సూపర్ ఫాస్ట్ అయిపోయారు మీరు. చాలా ప్రాక్టీస్ పెరిగినట్టుంది. యు ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. చాలా ఫాస్ట్. 36. వెరీ నైస్ నాన్న, వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయ్యా సూపర్. మీరు డెఫినెట్ గా మీకు ర్యాంకులు వస్తాయి నాన్న, ఎందుకంటే ఇంత ఫాస్ట్ గా చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. Keep doing. 53 member time 58 seconds. Last 1 minute. 50 members ఇంకా 1 minute 3 questions fast. 1 minute. 50 seconds. 45 seconds. ఏమైంది సార్ మళ్ళీ? సార్ మళ్ళీ చేయాలా వీళ్ళు? Fast. 67 members. 15 seconds. Fast. 15 seconds. 10 to 5 seconds, 6 seconds. Fast. అయిపోయిందా సార్? It's over, right? Okay. Yes. So today, yes, first పూర్తిగా అర్థమైంది. 60-70% కన్నా ఎక్కువ 33. Okay. 50% తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 3% ఉన్నారు, which means 2 members. 50 to 70 5 members. 70% above 22. పూర్తిగా అర్థమైన 40. yes, ప్రాక్టీస్ చేస్తే రాయగలమని 60%. అవును అనేది 20 members. ఇప్పటి సెషన్ కు 1 to 5 ఇస్తే it should be 61%. 5 4 27. okay sir, thank you sir. Is it yeah, can we stop?
Yeah, thank you, students. Okay, sir. Thank you, sir. I'll Thank end you the so much. class. Okay, sir. You can end the class, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a nice day to you all. Thank you.